Sorry. So let us start. Good evening, friends. Welcome to our weekly webinar on the subject natural farming way ahead. This is a subject we have chosen. Every Wednesday 8:30 p.m. we will meet on this live webinar. Today, 17th June 2026. Kindly mute yourself. Then you can unmute when you are sharing your experience or asking questions. Let me complete a quick presentation and introduction to our member who is sharing today. So as you know, every Wednesday we will be discussing one small topic followed by a member sharing. Many of you are in our network, you are connected to us from quite a long time. Now in this episode, this Wednesdays, you can choose one of the Wednesday and make your own quick introduction. So today we have Mr. Mallikarjun from Gauribidanuru. He will be introducing his farm and his farming experience and his future plans. Before that, I have some small subject to discuss. So let me discuss that subject and then we can continue with the sharing of Mr. Mallikarjun. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಿತ್ರರೇ, ಪ್ರತಿ ವಾರದ ಗೂಗಲ್ ಮೀಟ್ ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಂತೆ ಈ ಬುಧವಾರ 17 ಜೂನ್ 2026 ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಮುಂದಿನ ಹಾದಿ ಈ ಒಂದು ಸರಣಿ ಮಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಯ ಅವಲಂಬನೆಗಳನ್ನು ಒಳಸರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಕಲಿತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೃಷಿಕ ಮಿತ್ರರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಪಯಣವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಆ ಸರಣಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲೂಕು, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ. ಅವರ ಕೃಷಿ ಪಯಣ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಹಂಚ್ಕೋತಾರೆ. ಅವರಿಂದ ನಾವು ಮಾಹಿತಿ ಪಡಿಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೇನಾದರೂ ಸಲಹೆ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರದ ನಮ್ಮ ಈ ವೆಬ್ ಸರಣಿ ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಒಂದೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ನಾವು ತಿಳಿತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಒಂದು 15-20 ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ವಿಷಯ ಕೆಳಪದರದ ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣಧರ್ಮಗಳು. ಅಂದರೆ ಈ ಮೇಲ್ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕೆಳಪದರದ ಮಣ್ಣು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕೆಳಪದರದ ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ಸಬ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ. ಆ ಕೆಳಪದರದ ಮಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಧರ್ಮಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಈ ಕೆಳಪದರದ ಮಣ್ಣಿನ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಟುಡೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಸಬ್ ಸಾಯಿಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಟಾಪ್ ಸಾಯಿಲ್ and what is our subsoil. On the subsoil, how do we ensure these characteristics of the subsoil? And when we create bunds and plants various species of plants on the bund, it will help in changing the characteristics of the subsoil. We will discuss also very quickly. It's a deeper subject, but I will try to cover it as simple as I can. Anybody who got more interest or questions, so they can always connect with me offline. We can discuss for a further further details. ಮಿತ್ರರೇ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಯವಿಟ್ಟು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ? ನನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಇದು ಮಾಡೋಂತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ಲೀಸ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರೇ, ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ, ನಾನು ಕರೆದಾಗ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರಂತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ನೋ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೌ. So what is the subsoil? What is the topsoil? What is the subsoil? What are the characteristics which influences the quality of subsoil? As we know, the definition is, the standard definition is anything above the 9 inches, the first 9 inches of our soil in our farm is called topsoil. Not necessarily this 9 inches hard rule. This is defined by some of the study materials. So we refer to that as topsoil. So the topsoil definition is anything which is above the 9 inches in our soil is called topsoil. Generally, the topsoil will be buzzing with lot of activity. It will have our biomass being mulched, humus being created from the biomass using this soil and microorganisms, and that the plants will also have the roots on the topsoil, and some of the plants extend their roots into the subsoil also. So there are two types of soil layer we have to consider in our farm. One is the topsoil, which is buzzing with activities, and the other one is the subsoil just below the topsoil. If the topsoil is about 9 inches depth,
The subsoil can be considered about another 12 to 18 inches depth, so about 2 feet from the topsoil can be called as a subsoil. This is just a definition for our understanding, not necessarily this much of dimension. ಮಿತ್ರರೇ, ಮೇಲ್ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕೆಳಪದರದ ಮಣ್ಣು ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಬಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯ ಮೊದಲ 9 ಅಂಗುಲ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮಣ್ಣನ್ನು ಮೇಲ್ಮಣ್ಣು ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು 9 ಅಂಗುಲ ಇರುತ್ತಾ, ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಾ, ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಜನರಲಿ 9 ಇಂಚಿನ ಮಣ್ಣನ್ನು ನಾವು ಮೇಲ್ಮಣ್ಣು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಮೇಲ್ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಏನು ಪುನರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಸಸ್ಯ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು, ಪ್ರಾಣಿ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು, ಅದು ಆ ಲೇಯರ್ನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಆ ಮೇಲ್ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಉಪಕಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು ಜೀವಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಈ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಇಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯದ ಬೇರುಗಳು, ನಾವೇನು ಸಸ್ಯ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಸಸ್ಯದ ಬೇರುಗಳು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಮೇಲ್ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಅನುವಂಶೀಯ ಗುಣದ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲೂ ತಳಪದರದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲೂ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಕೆಲವು ಜಾತಿಯ ಸಸ್ಯಗಳು ಮೇಲ್ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಅಂದರೆ 9 ಅಂಗಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೇರನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಜಾತಿಯ ಮರ ಸಸ್ಯಗಳು ಆಳಕ್ಕೂ ಅಂದರೆ ಕೆಳಪದರದ ಮಣ್ಣಿಗೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ಬೇರನ್ನು ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರ್ತವೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವಿವತ್ತು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮೇಲ್ಮಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಗುಣಧರ್ಮಗಳು ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮಣ್ಣನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಹೇಗೆ ಸುಸ್ಥಿರವಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಟುಡೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ various types of plants on the bunds. We'll have this kind of bunds in our farm. Generally we create bunds against the slope, as already told you in the beginning. So if there is a slope, north south slope, there will be an east west bund. We'll going to create against this slope these bunds, and all this on these bunds we'll going to do various types of planting. We need to select heterogeneous plants with a close density, such that they will hold on to this bund and establish their root system in the topsoil and the subsoil beneath on this bund. So once we create this bund against the slope and start planting these kind of diversified plant species, then what happens, it will help in couple of benefits. One is it helps in rainwater harvesting, because any water comes from towards the bund, it gets stopped there and that further harvested down to the topsoil and then to the subsoil. It helps in rainwater harvesting. It creates diversity. So all the plants we plant on the bund will create a plants diversity that also leads to biodiversity in future, that we can see. Then most importantly, when you have these bunds and we create this ecosystem, that leads to sustainability. So natural farming principle is towards sustainability or with regenerativeness. So we'll go to achieve all those things by simply creating bunds against the slope and planting heterogeneous plants high density on these bunds. ಮಿತ್ರರೇ, ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಜಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಬದುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸ್ಕೊತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇಳಿಜಾರಿದ್ದರೆ ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮವಾಗಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಬದುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಈ ಬದುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಬದುಗಳ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಭೇದದ ವಿವಿಧ ಜಾತಿಯ ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಬೆಳೆಸೋದ್ರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ನಮಗೆ ಕೃಷಿನಲ್ಲಿ ಅದರ ಉಪಯೋಗಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಥರ ಸಸ್ಯ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಬದುಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವೈವಿಧ್ಯತೆ, ಸಸ್ಯ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಸಸ್ಯ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ ಕಾಲಕ್ರಮದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಈ ನಮ್ಮ ಬದುಗಳ ಮೇಲೆ ಏನು ನಾವು ಈ ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತೀವಲ್ಲ, ಅವುಗಳು ವಿವಿಧ ಆಳಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಸಸ್ಯ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಮೇಲ್ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೇರನ್ನು ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಸಸ್ಯ ಪ್ರಭೇದಗಳು ತಳಮಟ್ಟದ ಕೆಳಪದರದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲೂ ಸಹ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಬೇರುಗಳನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಡೆ ಇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸರಂಧ್ರತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಗಾಳಿ ಆಡುವಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಉಪಕಾರಿ ಮಣ್ಣು ಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಏನು ನಮ್ಮ ಸಸ್ಯ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣಿನ ಪುನರುತ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪುನರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಒಂದು ಸಸ್ಯ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಣಿ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು, ಮಣ್ಣು ಜೀವಿಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಅದನ್ನು ತಿಂದು ಕರಗಿಸಿ ನಮಗೆ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಪದರದಲ್ಲಿ ಇಡ್ತವೆ. ಕೆಳಪದರದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದಾದಂಥ ಖನಿಜಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಹ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಬಂದು ಮೇಲ್ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬೇರಿಗೆ ಪೂರೈಸುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು, ಮಣ್ಣು ಜೀವಿಗಳು ಮಾಡ್ತವೆ.
ಈ ಮಣ್ಣು ಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಚಟುವಟಿಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಂದ ಒಂದು ಸುಸ್ಥಿರತೆಯ ಒಂದು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಪುನರ್ಬಳಕೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯಾಡುವಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ತೇವಾಂಶ ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಿದ್ದ ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ಇಂಗಿಸುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ನಾವು ಕೃತಕ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ತೇವಾಂಶ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಈ ಬೇರುಗಳ ರಚನೆಗಳಿಂದ ಗಾಳಿ ಆಡುವಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ. ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ಆಡುವಿಕೆ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ಮಣ್ಣು ಜೀವಿಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಪುನರುತ್ಪಾದಕ ಒಂದು ಸರಪಳಿಯನ್ನು ಅವು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಬಿದ್ದಂಥ ಸಸ್ಯ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ವಿಘಟಿಸಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಆವಾಗ ಅದೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಡುತ್ತವೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿನಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬದುಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ವಿವಿಧ ಪ್ರಭೇದದ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸೋದ್ರಿಂದ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಕೃಷಿನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮಣ್ಣು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯನೋ ಕೆಳಪದರದ ಮಣ್ಣು ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಮೇಲ್ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕೆಳಪದರದ ಮಣ್ಣನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಒಂದು ನಿರೋಧತೆ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒತ್ತಡಗಳು ಅಂತ, ಮುಂಗಾರು ಒತ್ತಡ, ಚಳಿಗಾಲದ ಒತ್ತಡ, ಮೊನ್ನೆ ನೋಡಿ ಬೇಸಿಗೆಯ ಒತ್ತಡ. ಈ ಬೇಸಿಗೆಯ ಒತ್ತಡ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮೇಲ್ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕೆಳಪದರದ ಮಣ್ಣು ಸಜೀವದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದಾಗ, ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಆ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಗುರಿ ಏನಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸಾವಯವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಬರೋದು ಮತ್ತು ಕೆಳಪದರದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ಆಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸೋದು, ಬಿದ್ದ ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ಬದುಗಳ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಇಂಗಿಸೋದು. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಸುಸ್ಥಿರವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೋದು. So this is the summary of creating bunds and raising various species of plants and trees on the bund. So obviously these bunds when we create, it helps in rainwater harvesting because as we said we will going to create the bund against the slope. When it rains, the water flows down towards the slope, so it gets harvested by this help of these bunds. And it also create infiltration. Whatever the rainwater which falls near the bund, that gets infiltration, it gets go down to the subsoil. So because of the aeration and the root zone structure available on the bunds. So the first benefit is rainwater harvesting and aeration. Next thing is these root system of the plants will create soil porosity, so make it aeration, and they bring in diversity. They feed the microbes both on the topsoil and the subsoil. So different species of plants will have different types of root system. They will penetrate into different depths, and thereby they manage porosity and food for our soil and microorganisms. The biomass, the plant residues or animal residue which we will going to feed to the topsoil, that gets converted into humus, active carbon, deposited into the soil through the soil biology. That is the combination of microorganisms and soil organisms. They digest it and create a humus with their activity, and this activity, the soil biology, happens on the topsoil as well as the active sublayer soil, which is being managed with porosity, with moisture management with help of these bunds and the taproot plants or different types of root plants. The soil and microorganisms will help in recycling of plant. It is very important. Recycling of plant nutrition when there is an aeration and moisture. Once we ensure aeration and moisture and mulch it, the mulched material gets decomposed and fed to the plants. That recycling is happening through this set of microbes, soil and microorganisms. Thus the enrich of the subsoil. So what we have to do in order to enrich our subsoil, we have to focus on moisture, that is rainwater harvesting or irrigation, manure, that is the returning of plant biomass and animal residues back into the soil, minerals which are already there in the subsoil that gets released due to the action of microbes. So then the microbes are the key living beings which connect these dots. These are all the 4 M's. We discuss about 5 M's in natural farming. In the subsoil management, subsoil characteristics management, we can see all these 4 M's playing together and ensuring that our subsoil is always enriched. So this process will ensure sustainability, regenerativeness, and make our
plants stress free against any kind of climate change or the environmental impacts. So this is the summary of subsoil characteristics and how simply we one achieve the quality of their subsoil by creating bunds and planting different species of plants over it. ಮಿತ್ರರೇ, ಇದು ನಾನು ಒಂದು ಸಾರಾಂಶ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಬದುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಬದುಗಳ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಜಾತಿಯ ಸಸ್ಯ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಅತಿ ಸಾಂದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಬದುಗಳಿಂದ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲಾಗುತ್ತೆ, ಬಿದ್ದ ನೀರು ಅಲ್ಲೇ ಇಂಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಒಂದು ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಸಸ್ಯಗಳ ವೈವಿಧ್ಯತೆ, ಮೇಲ್ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತಳಮಟ್ಟದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳ, ಮಣ್ಣು ಜೀವಿಗಳ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತಾ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸುಸ್ಥಿರವಾದಂಥ ಒಂದು ಪುನರುತ್ಪಾದಕ ಕೃಷಿ ನಮ್ಮದಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಗಮನಿಸೋಂಗಿದ್ರೆ, ಬದುಗಳು ನಾವು ಇಳಿಜಾರುಗಟ್ಟಲಾಗಿ ಹಾಕಿದಂಥ ಬದುಗಳು ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬದುಗಳ ಮೇಲಿದ್ದಂಥ ಮರಗಳ ಬೇರುಗಳ ರಚನೆಗಳು ಸರಂಧ್ರತೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಆಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಬೇರು ವಲಯಗಳೇನಿರುತ್ತೆ, ವಿವಿಧ ರಚನೆಯ ಬೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಆ ಬೇರುಗಳನ್ನು ನಂಬಿ ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಣ್ಣು ಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರಂಧ್ರತೆಯನ್ನು, ಗಾಳಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅವು ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು ಜೀವಿಗಳು ನಾವು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಸ್ಯ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು, ಪ್ರಾಣಿ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ಶೇಷಗಳು ಏನಿರ್ತವೆ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹ ಅವು ವಿಘಟಿಸಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರದ ಥರ, ಹ್ಯೂಮಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಗೊಬ್ಬರ ಥರ ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಅದನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಿರ ಇಂಗಾಲ, ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಥರ ಅದನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಡುತ್ತವೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣು ಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು. ಅವುಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಗಾಳಿ ಆಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಸ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಪುನರ್ಬಳಕೆಗೆ ಇವು ನಾಂದಿ ಹಾಡ್ತವೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ 5 ಎಮ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಕೆಳಪದರದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕೆಳಪದರದ ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣಧರ್ಮವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ತೇವಾಂಶ, ಮಾಯಿಶ್ಚರ್, ಆಮೇಲೆ ಮೆನ್ಯೂರ್, ಸಾವಯವ ಅಂಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಸ್ಯ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು, ಪ್ರಾಣಿ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು, ಮಿನರಲ್ಸ್ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಳಪದರದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಖನಿಜಾಂಶಗಳಿರುತ್ತೆ. ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಯಾವ ಖನಿಜಾಂಶ, ಧಾತು ನಮಗೆ ಬೇಕೋ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ವಲಯ. ಇದಿಷ್ಟು ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಕೆಳಪದರದ ಮಣ್ಣು ಈ 4 ಎಮ್ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತೋ ಆ ಕೆಳಪದರದ ಮಣ್ಣು ಫಲವತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದೆ ಅವು ಬೆಳೀತವೆ. ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಸುಸ್ಥಿರವಾದಂಥ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಪುನರುತ್ಪಾದನೆ, ಪುನರ್ಬಳಕೆ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಈಗೇನು ಬದಲಾದ ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ ಇವಾಗೇನು ನಮಗೆ ಒತ್ತಡಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹವಾಮಾನ ವಿಪರೀತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂಗಾರು ಬರೋದು, ಬರದೇ ಇರೋದು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದಷ್ಟೇ ಬದುಗಳ ರಚನೆ, ಬದುಗಳ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ಜಾತಿಯ ಸಸ್ಯ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು. ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಕೆಳಪದರದ ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ಸಬ್ಸಾಯಿಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ತುಂಬ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾದರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀವು ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಈ ಕೆಳಪದರದ ಮಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಅದರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಅನುಮಾನಗಳಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅನುಭವ ಇದ್ದರೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಒಂದು 2-3 ನಿಮಿಷ ನೀವು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡಿ. ಹಾಂ ಸರ್, ಈಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಸರ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಗಿಡಗಳು ಇದಾವಲ್ಲ, ಮೋಸಂಬಿ ಗಿಡಗಳು, ನೀವು ಆ ಗಿಡಗಳ ಸುತ್ತ ನಾವು ಎಲೆಗಳು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಆ ತರ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮಾಮೂಲಾಗ ನೀರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಎಲೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತೇವಾಂಶ ಎಲ್ಲ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ. ಬಟ್ ಆ ಏರಿಯೇಷನ್ ಎಂಬುದು ಹೆಂಗ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್ ಅದು? ಅವಾಗ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಚ್ಛಾದನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಎಲೆಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಕೆಳಗೆಲ್ಲ ಸುತ್ತ ಎಲೆಗಳು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಈ ವರಿಗಡ್ಡಿನೋ ರೈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾನೋ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಆಚ್ಛಾದನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಸರ್? ಹೌದು, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ನಾನು ಹೇಳೋದು? ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲ? ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ
ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಸರ್, ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿ ನೀರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ತೇವಾಂಶ ಅಂತೂ ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಗಾಳಿ ಹೆಂಗ ಆಡ್ತದೆ? ಅದೇ ನೋಡಿ, ಗಾಳಿ ಆಡುವಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗೋದು ಎರಡು ಥರದಿಂದ. ಒಂದು, ನಮ್ಮ ಸಸ್ಯಗಳು ಏನು ಬೇರನ್ನು ಆಳಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ವೈವಿಧ್ಯ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು, ಡೈವರ್ಸಿಫೈಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದಾಗ ನೋಡಿ, ಒಂದೊಂದು ಗಿಡದ ಬೇರು ಒಂದೊಂದು ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಸಸ್ಯದ ಬೇರುಗಳು ಗಾಳಿ ಆಡುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಪೊರಾಸಿಟಿ, ಏರಿಯೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಮಣ್ಣು ಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಅವುಗಳ ಚಲನೆ, ಅವುಗಳ ಓಡಾಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಅವು ಆ ಕಡೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಇರುವೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎರೆಹುಳ ತನಕ ಈ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಒಂದು ಸರಂಧ್ರತೆಯಾಗಿ ಪೊರಾಸಿಟಿನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಮಣ್ಣಿನವರೆಗೂ, ಸಬ್ಸಾಯಿಲ್ವರೆಗೂ ಆ ಪೊರಾಸಿಟಿ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ವಿವಿಧ ಪ್ರಭೇದದ ಸಸ್ಯದ ಬೇರುಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಪ್ರಭೇದದ ಮಣ್ಣು ಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು. ಇದು ತಂತಾನೆ ಆಗುತ್ತೆ ತಿರುಮಲ ಪ್ರಸಾದ್, ತಂತಾನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಏಕ ಬೆಳೆ ಮೋಸಂಬಿ ಗಿಡದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಗಾತಿ ಗಿಡ, ಆ ಬೆಳೆ ಈ ಬೆಳೆ ಎಲ್ಲ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ, ಸಸ್ಯ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ವಿವಿಧ ಪ್ರಭೇದದ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳಿರಿ. ಆಮೇಲೆ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ, ತೇವಾಂಶ ಕಾಪಾಡಿ. ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ತಂತಾನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಸ್ಯದ ಬೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು ಜೀವಿಗಳು ಆ ರಂಧ್ರತೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ತಲುಪಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ ತಿರುಮಲ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಗೆ. ಕೇಳಿಯಪ್ಪ, ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ, ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾದರೆ ಕೇಳಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಮಂಜುನಾಥ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಪ್ರಭು ಸರ್ ಹೇಳಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂಗಾತಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಸ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್, ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ ಸಸ್ಯಗಳು ಆ ತರ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಅದನ್ನೇ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ರು. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಗಿಡ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಮಹಾಗನಿ ಅಥವಾ ಟೀಕ್ ಕೆಲವು ಹಾಕ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇಂದ ಯಾವ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು, ಯಾವ್ದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ಆಳಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿನಲ್ಲಿ ಆಳಕ್ಕೆ ಬೇರು ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ಬೋದು. ನಾವು ಗಮನಿಸಿರೋದು ಸುಬಾಬುಲ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಚಿಗರೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಗಿಡ ಅಂತೀವಿ. ಸುಬಾಬುಲ್ಲು ಬೇಗ ಆಳಕ್ಕೆ ಬೇರು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಗ್ಲಿರಿಸೈಡಿಯಾ ಸಹ ಆಳಕ್ಕೆ ಬೇರು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮಹಾಗನಿ, ಹೆಬ್ಬೇವು, ಈ ಥರ ಮರಜಾತಿ ಸಸ್ಯಗಳಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಈ ಅರಣ್ಯ ವೃಕ್ಷಗಳನ್ನು, ಟಿಂಬರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲಿಂದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ, ನಮ್ಮ ವಿನ್ಯಾಸ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂದರೆ, ಇವು ನಮ್ಮ ತೆಂಗಿನ ತೋಟದಲ್ಲೂ 3 ತೆಂಗಿನ ಮರ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಥರದ್ದೊಂದು ಎಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಬಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ತೋಟದೊಳಗಡೆನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಅಲ್ಲೇ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಈ ಒಂದು ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಮಣ್ಣು ಗುಣಧರ್ಮ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಕೋಕೋನಟ್ ಗ್ರಿಡ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಗ್ರಿಡ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಈ ಗ್ಲಿರಿಸೀಡಿಯಾ, ಸುಬಾಬುಲ್ಲು ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಮರಗೆಣಸು, ಈ ಥರ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಆ ರಂಧ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಬಹುದು. ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವಂತ ಬೇಲಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೊರವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಇನ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ರೋಡ್, ಆವಾಗ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಹಾಗನಿ, ಹೆಬ್ಬೇವು ಆ ಥರದನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ತಾಯಿ ಬೇರು ಸಸ್ಯವನ್ನು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿನಲ್ಲಿ ಆಳಕ್ಕೆ ಬೇರು ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಸ್ಯ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಈ ರೀತಿ ವಿವಿಧ ಜಾತಿಯ ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅತಿ ಸಾಂದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ, ಹೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಶೀಸು ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಹೇಳೋದು ಐಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ. ಹೌದು, 3 ಅಡಿ 4 ಅಡಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಅದು ನಾವು ಚಾಪು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಸರ್, ಮುಚ್ಚಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಕತ್ತರಿಸ್ತಾನೂ ಇರ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆನೋಪಿ ಲೆವೆಲ್ ಏನು ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ರೂಟ್ ಝೋನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಮೆಶ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ಒಳ್ಳೆಯದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಹೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿನೇ ಹಾಕಿ, ಬಟ್ ಅದು ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್ ಹಾಕಿ, ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಂ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಭು ಸರ್. ಹೇಳಿಯಪ್ಪ, ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡಿ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ, ಮಾತಾಡೋದು. ನಮ್ದು ಸಾಯಿಲು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸರ್, ಹೌದು ಹೇಳಿ ಏನಂತ ಸರ್. ಸಾಯಿಲು ಏನಾಗಿದೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಟ್ ಇದು ಸ್ಯಾಂಡಿ ಸಾಯಿಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದ್ ಕಡೆ ಸಾಯಿಲ್ ಇದೆ. 2 ಫೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವೈಟ್ ಒಂಥರ ಸಾಯಿಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಅದ್ರದ್ದು ಗುಣಧರ್ಮ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೊಂದು ಇದು ಬೇಕು. ಯಾವ ತರ ಅದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ನಮ್ ಗ್ರೋತ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗಿಡ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ತರ.
ಅದೇ ಮೇಲ್ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ತೇವಾಂಶ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನೀವು ಮೇಲ್ಮಣ್ಣು ಅಂಟು ಮಣ್ಣಾಗಿದ್ದರೆ, ಕ್ಲೇ ಸಾಯಿಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಬಯೋಮಾಸನ್ನು ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಬಂದಾಗ ಅದು ಒಂದು ಕ್ಲೇನೆಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಉಳುಮೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಭಾರವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸ್ಬಾರ್ದು, ಸಾಯಿಲ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಮತ್ತು ಪೊರಾಸಿಟಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಥರ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗಿಡ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಅಂಟು ಮಣ್ಣನ್ನು, ಹಗುರವಾದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರಳ ವಿಧಾನ ಉಳುಮೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಭಾರವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಚಲಿಸಬಾರ್ದು. ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಗಿಡಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬೆಳೆದು ಅದನ್ನಲ್ಲೇ ಕತ್ತರಿಸಿ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದು ತೇವಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ಮಣ್ಣು ಸಡಿಲವಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ತಳಭಾಗದ ಮಣ್ಣು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ತಳಭಾಗದ ಮಣ್ಣು ಜನರಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸೋದು ತಳಭಾಗದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಖನಿಜಾಂಶಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಖನಿಜಾಂಶಗಳು ನಮ್ಮ ತಳಭಾಗದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಹ್ಯೂಮಸ್ ಮೇಲ್ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ತಳಭಾಗದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಖನಿಜಾಂಶಗಳನ್ನು ಪುನರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದು ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಗೆ, ಮತ್ತು ಅವು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಈ ತಾಯಿ ಬೇರು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ತಳಭಾಗದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಖನಿಜಾಂಶಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆಗೆ ಒದಗುತ್ತೆ, ರೀಸೈಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್, ಅಂತಾನೆ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಸಸ್ಯಗಳ ಬದುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಬದುಗಳ ಮೇಲೆ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಮಣ್ಣು ತಂತಾನೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ನಿಮ್ದೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಸಂಗಾತಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಈಗ ವಿವಿಸಿಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಅಕ್ಸೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸಾಯಿಲು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಸಾಯಿಲು ವೈಟ್ ಸಾಯಿಲ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಸಾಯಿಲು ಅಷ್ಟು ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಏನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬರಲ್ಲ, ನೀವು ಈ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಸರ್. ಈಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಸಾಯಿಲ್ ಕೆಳಪದರದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲೂ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕು, ಈ ಮಣ್ಣು ಜೀವಿಗಳೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ ಕೊರಿಬೇಕು, ಭೂಮಿನ ಕೊರೆದು ಬೇರದ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿದು ಅಲ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಬಯಾಲಜಿ, ಸಾಯಿಲ್ ಬಯಾಲಜಿ ಅಂತೀವಿ. ಆ ಸಾಯಿಲ್ ಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಶುರುವಾದರೆ ಆ ಮಣ್ಣು ಸಹ ಅದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಕರ ಮಣ್ಣಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ವೈವಿಧ್ಯತೆ, ಮುಚ್ಚಿಗೆ, ತೇವಾಂಶ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ನಾನು ಇದು ಮೂರನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಈಗ ವೈವಿಧ್ಯತೆನೂ ಇದೆ, ಮುಚ್ಚಿಗೆನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾವುದೇ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ವಿಂಕ್ಲರ್ ಇಂದ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಬ್ರಷ್ ಕಟರ್ ತಗೊಂಡು ಕಳೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಸರಿ. ಆಮೇಲೆ ಬಂಡುಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದೀನಿ. ಬಂಡುಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅನಂತು ಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ. ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದು ಇಳಿಜಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬದುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದು ನೆಸೆಸರಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ತಳಮಟ್ಟದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ 70 ರಿಂದ 80 ಅಡಿಗೆ ಒಂದೊಂದು, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 6 ರಿಂದ 8 ಅಡಿಕೆ ಗಿಡ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಒಂದು ಸಣ್ಣ 1 ಅಡಿ ಬೈ 1 ಅಡಿ ಬದುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, 1 ಬೈ 1 ಈ ತರ. ನಿಮ್ಮ ನೆಲ ಸಮತಟ್ಟಾಗಿದ್ದರೂ ಈ ರೀತಿ 2 ಅಡಿಕೆ, ಒಂದು 8 ಅಡಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಡಿಕೆ ಗಿಡದ ಮಧ್ಯೆ, ಆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ 1 ಬೈ 1 ಬದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಬದು ಮೇಲೆ ಈ ಗ್ಲಿರಿಸೀಡಿಯಾ, ಸುಬಬುಲ್ ಇವೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಮಣ್ಣು ಬೇಗ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಳಿಯಪ್ಪ, ಹೇಳಿ, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡಿ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ನಾನು ಚೆನ್ನೈ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಗೌಡ್ರೆ, ಹೇಳಿ. ಸರ್ ನಮ್ದು 2 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ನಾವು ಅದು ತೆಂಗು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಸರ್, ಮಧ್ಯ ನುಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅದನ್ನ ಹಂಗೇನೆ ಇದೆ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರ್ನ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಬೋರ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರ್ ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿವೆ ಸರ್. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬದುಗಳ ಮೇಲೆ ಹತ್ರ ಇದ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಇವುಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೀಕಿತ್ತು, ತೆಂಗೆಲ್ಲ ಇದೆ ಒಂದು. ಈಗ ಸರ್ ಮಧ್ಯ ನಾವ್ ಇನ್ನೊಂದೊಂದು ಲೈನ್ 30 ಅಡಿಗೆ ತೆಂಗು ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿ, ಈ ಇನ್ನೆರಡು 30 ಅಡಿ ಬಂದಾಗ ಮಧ್ಯ 10 ಅಡಿ ಇದಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, 10 ಅಡಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಫಿನ ಸರ್, ರೋಬಸ್ಟಾ ಕಾಫಿ ಹಾಕುವ ಮಾಡಿದೀನಿ ಸರ್. ಹಾಕ್ಬೋದು ಸರ್? ಮಾಡ್ಬೋದು, ಖಂಡಿತ ಮಾಡಿ. ಅದೇನು ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಸರ್ ರೋಬಸ್ಟಾ ಸ್ವಲ್ಪ 10 ಅಡಿ. ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಳಮಟ್ಟದ ಮಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಇವಾಗ. ಆಯ್ತು ಸರ್, ಹೇಳಿ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಗೋತೀನಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವ್ರ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ.
ಆಯ್ತಾಯ್ತು ಸರ್. ಲೈನಲ್ಲಿ ಇರಿ ಗೌಡ್ರೆ. ಆಯ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ ಆಯ್ತು ನಾನು ಸರ್. ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಏನು ತಳಮಟ್ಟದ ಮಣ್ಣು, ಕೆಳಪದರದ ಮಣ್ಣನ್ನ ಓ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ರೈಟ್ ಈ ಆಯ್ತು. ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ತು ಸರ್. ಆಯ್ತು ಇದನ್ನ ನಾವು ಆಯ್ತು ಸರಿ. ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಶೇರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಆಯ್ತಾಯ್ತು. ನಾವು ಆಯ್ತು. ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾರ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು? ಕೆಳಪದರದ ಮಣ್ಣು ಯಾಕೆ ಮುಖ್ಯ, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಸರಿ. ಅದು ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೆಲ್ಲ ನಾನು ವಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಉಳುಮೆ ಮಾಡದೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಉಳುಮೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಯಾವುದೇ ಇದ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಉಳುಮೆ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ, ಗುಂಡಿ ತೆಗೆದು ಹೊಸದಾಗಿ ನೆಡಬೇಕಾದಂತ ತೆಂಗನ್ನ ಗುಂಡಿ ತೆಗೆದು ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಥವಾ ಉಳುಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಕೇಳುವ ಅಂತ ಇದ್ದೆ. ಸರಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್, ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ ಬರೋಣ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಸರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಬರೋಣ. ಆಯ್ತು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕೇಳ್ರಪ್ಪ, ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಬೇಕಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಸಬ್ ಸಾಯಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ? ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸಬ್ ಸಾಯಿಲ್ ಎನ್ರಿಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ದ ಸಬ್ ಸಾಯಿಲ್? ಅದೇ ಮೇಲ್ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕೆಳಹಂತದ ಮಣ್ಣು ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅನುಭವ ಆಗಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಟ್ರೆಂಚ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದೆಲ್ಲ 3 ಅಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಉರುಳಿ ಅಂತ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಾವು ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ನೀವು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಅದೇ 9 ಇಂಚ್ ಮಣ್ಣು ಏನು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಮಳೆ ನೀರು ಇಳಿಸೋದು. ಆಮೇಲೆ ಈ ವರ್ಷನೂ ಸಹ ಮಳೆ ಅಭಾವ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮುರಳೀಧರ್ ಅವರೇ. ಸರಿ, ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಸಮಯ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸರ್ ಮತ್ತೊಂದು ದಯವಿಟ್ಟು, ಈಗ ನಾವು 3 ಅಡಿ ಆಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು 2.5 ಅಡಿ ಅಗಲ 3 ಅಡಿ ಆಳ ಅಷ್ಟು ಟ್ರೆಂಚ್ಗಳು ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪು ಅಂದ್ರೆ ಎಣ್ಣೆದು ಜಾಸ್ತಿ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನಾದ್ರು ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ವಾ ಸರ್? ಏನಾಗಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಣಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ, ಸಸ್ಯ ತ್ಯಾಜ್ಯನೂ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಾಡಿ ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಬಟ್ ಆದಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಆಕ್ಟಿವ್ ರೂಟ್ ಝೋನ್ ಅದು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ತೊಡಿರಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಂಬೋಣ. ಹಲೋ, ಹೇಳಿಯಪ್ಪ. ಅಬೌಟ್ ಸಬ್ಸಾಯಿಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್? ಸರ್ ನಾನು ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಲೋ, ಹ್ಞೂ ರೀ. ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಮಹಾಗಣಿ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ರೀ. ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 1 ಸಲ 2 ಸಲ ಗೋವಿನ ಜೋಳ ಬೆಳೆದ್ರಿ. ಅದು ಈಗ 6 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಗೋವಿನ ಜೋಳ ತೆಗದ ಈಗ ಅದು ತುಂಬಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಸ ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಮೊಣಕಾಲ್ ಮಠ ಅಷ್ಟು ಕಸ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೈತ್ರಿ. ಅದ ಈಗ ಮಹಾಗಣಿ ಹೆಚ್ಚಿ 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಸದ್ಯ ಮಣ್ಣೊಳಗ ನಾವು ತೆಂಗಿನ ಗಿಡ ಹಚ್ಚುತ್ತ ಅದ್ರಾಗ ಬಾಳಿ ಹಚ್ಚುದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲೇ ಎರಿಹುಳ ಸಿಗಾಕೈತಿ ಅವ್ರಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಕೊಟ್ಟೈತ್ರಿ. ಮಣ್ಣು ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ಸಾಕತೈತ್ರಿ. ಮೇಲಿನ ಪದರು ನಾವು ಏನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಶ್ರಮ ತಗೊಳ್ದನ ಆ ಕಸದಿಂದನ ಅದು ಹೊಲ ರಿಪೇರಿ ಆಗಾಕತ್ತೈತ್ರಿ ಸರ್. ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದು. ಒಳ್ಳೆಯದೇ, ಮೇಲ್ಮಣ್ಣು ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈಗ ಮಹಾಗನಿ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದುಗಳನ್ನು, ಸಣ್ಣ ಬದುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಗ್ಲಿರಿಸಿಡಿಯಾ, ಸುಬಾಬುಲ್ ಇವುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ನಿಮ್ಮ ತಳಮಣ್ಣು ಸಹ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿ ಅದರದ್ದು ಉಪಯೋಗ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಾಳ ಇದು ಎರೆಹುಳ ಆಗಿದ್ದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ನಾವು ಎರೆಹುಳ ಒಂದು ಪ್ರಭೇದ ಅಷ್ಟೇ. ಮಣ್ಣು ಜೀವಿಗಳು ಅದಕ್ಕಿಂತನೂ ಉಪಯೋಗಕಾರಿ ಮಣ್ಣು ಜೀವಿಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದು ಅದೊಂದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಎರೆಹುಳದ ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತನೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಣ್ಣು ಜೀವಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತವೆ, ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅವು ಮೇಲ್ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ತಳಪದರದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಅದೆಲ್ಲವೂ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಬದುಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ, ಇಳಿಜಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬದುಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಮರಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ. ಹ್ಞೂ. ಮತ್ತ ಆ ಇರುವೆಲ್ಲ ಆದ್ರ ಜೇಡಿ ಅಂಬಲ್ರಿ, ಅದ ಇರ್ವಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದ್ದಂತದ್ದ ಅವು ಅದ್ರಾಗ ಸಿಗಾಕತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಭೂಮಿಯಾಗ. ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಮಣ್ಣು ಜೀವಿಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತವೆ. ಅವೇ ನಿಮ್ಮ ಮಣ್ಣನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತವೆ. ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ರಿ, ಭಾಳ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಒಳ್ಳೇದು ಪಾಟೀಲ್ ರೀ. ಓಕೆ, ಸರಿ. ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆಸ್ ಯು ನೋ ದಟ್ with Vivara
YouTube Vivara Info YouTube channel. We will be hosting this kind of farm visits or the workshop in the selected farms. This we have done in the last year. So couple of things we have done in MS Farm also, and Vivara Info has hosted some of those kind of workshops in other farms as well. Now this monsoon has come now. Effective from June, there will be series of this kind of on-visit workshops in the farm. Now in this Vivara YouTube channel, you have seen lot of episodes of our farmer friend Mr. A.S. Chandrasekharayya, Jakkahalli, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ Taluku, Chamarajanagar district. So we had been there. We have recorded all his package of practices and the experiences. They have been seriously uploaded in series, been uploaded into Vivara Info YouTube channel. Now it is available on the Vivara Kannada channel, but shortly it will be uploaded on the English channel also. After we uploaded this Chandrasekhar sir's experience on the YouTube channel, there is a lot of inquiries to visit his farm. To facilitate this, this 27th June, that is the last Saturday of the month, there will be one-day workshop being hosted by Mr. A. Chandrasekharayya sir in his farm. So this information is being shared to you now. So please, whoever is interested to visit his farm and understand his package of practice and the management in detail, so please make a note of this information. Get in touch with us or with Vivara Info YouTube channel. Get yourself registered and be with us on 27th. Hello. ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಇರಿಯಪ್ಪ, ಇದೊಂಚೂರು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹಲೋ. Yeah, so this is the one announcement we are making today. So please remember the date, 27th June, that is the next Saturday, the last Saturday of the month, at village Jakkahalli, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ Taluk, Chamarajanagar district, at a farm belongs to A.S. Chandrasekharayya sir. ಮಿತ್ರರೇ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರಯ್ಯ ಸರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರ್ತಾರೆ ಬುಧವಾರದ ವೆಬಿನಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ. ನಾವು 2-3 ಸತಿ ಅವ್ರ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಹಾಸನ ನಮ್ಮನೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಚಂದ್ರಶೇಖರಯ್ಯ ಸರ್ ಅವರ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ರಿ, ಅವ್ರ ತೋಟ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಅನುಭವ ಬೇಕು ನಮಗಿನ್ನೂ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ವಿವರ ಇನ್ಫೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವರಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರ ಮುದ್ರಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ 5-6 ಎಪಿಸೋಡ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ವಿವರದಲ್ಲಿ. ಅದು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನಾವು ಅವ್ರ ತೋಟ ನೋಡಬೇಕು, ಅವ್ರನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಅನುಭವ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಶನಿವಾರ ಅಂದರೆ ಕೊನೆ ಶನಿವಾರ 27 ಜೂನ್ ಒಂದು ದಿನದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ವಿವರದವರಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವತ್ತು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಈಝೀಬೂ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಾಹನದ ಮಾಲೀಕರು ಹೈದರಾಬಾದಿಂದ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದು ನಮಗನ್ನು ನೇರ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಅವತ್ತು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಆ ದಿನ ನೀವು ಸಮಯ ಹೊಂದಿಸ್ಕೋಬೋದು 27ನೇ ತಾರೀಕು, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅಥವಾ ವಿವರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನವ್ರ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಿ. ಅದೊಂದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇದೆ, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ಅವತ್ತು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆಯೋಣ. ಚಂದ್ರಶೇಖರಯ್ಯ ಸರ್ ಅವರದ್ದು ಏನು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾದರೆ ಈ ವೆಬಿನಾರ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಿ ಅಥವಾ ವಿವರ ಇನ್ಫೋ ವಾಹಿನಿ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಪಾಲನ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆನೂ ನೀವು ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Okay, so now let us get into the next module now. So experience sharing by our network farmers. So friends, as you know, in the couple of weeks we started having one farmer being introduced at least in every Wednesday to make ourselves more informed and connected to each other. This series is started couple of weeks back. First we had last week Mr. Revanna Hadripura, who has got his farm in Ponnachi, Malemadeshwara Hills, Anur Taluk, Chamarajanagar district. He has shared his experience of rainwater harvesting, farm pond and borewell recharging, etc. Last week we had Dr. Sridhar Subbanna, the Sanskrit scholar who based at near Krishnagiri. So he has shared his experience of raised bed turmeric management and his farm details. Now we had the opportunity to visit Dr. Sridhar Subbanna's farm also last week along with Vivara Info recording team. So we have done good detailed recording of Dr. Sridhar Subbanna's farm management and his Sanskrit teaching. So those episodes will be going live shortly on Vivara Info. So like this we will going to introduce one farmer in every week. Now this week we will going to have Mr. Mallikarjuna from Gauribidanuru. He will going to share his experience and his thoughts and the package of practices he is doing and his future plans with us.
So like this, every week we will get, all of you should get opportunity. Whoever wants to present about your farm, your farm package of practice and your plans, stay connected with me 2 days in advance. Share the photos or videos. So we will go to discuss here. This is how we can deepen our connectivity, deepen our networking, and help understanding each other even in the online platform. So that is the introduction. So we'll go on to talk. Let us understand from Mallikarjuna sir. ಮಿತ್ರರೇ, ನಾವು ಈ ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರದ ಈ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಗೂಗಲ್ ಮೀಟ್ ಸರಣಿ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಕ ಮಿತ್ರರು ನಮ್ಮ ನೆಟ್ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದೀರೋ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ರೈತರು ಒಂದೊಂದು ವಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ನಮಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 2 ವಾರದ ಹಿಂದೆ ರೇವಣ್ಣ ಹಾದ್ರಿಪುರ, ಸೊ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟ, ಹನ್ನೂರು ತಾಲೂಕು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದರು. ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಅವರ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಪ್ರಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ, ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಮತ್ತು ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮರುಪೂರಣ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ವಾರ ಕೃಷ್ಣಗಿರಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕೃಷ್ಣಗಿರಿ ಪಕ್ಕ ಇರತಕ್ಕಂಥ ತಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಅವರು ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವ್ಯಾಕರಣಬದ್ಧವಾಗಿ, ಮತ್ತು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು 10 ಎಕರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷ ಅವರು ಒಂದು ಸಾವಯವ ಅರಿಶಿಣ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಅವರು ನಮಗೆ ಕಳೆದ ವಾರ ಹೇಳಿದರು. ನಂತರ ಕಳೆದ ಬುಧವಾರದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಈ ಶುಕ್ರವಾರ ಅವರ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು. ವಿವರ ಇನ್ಫೋ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ವಿವರ ಇನ್ಫೋ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು, ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಮತ್ತು ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿನಲ್ಲೂ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ವರ್ಕ್ಶಾಪು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಸರ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಇದೇ ಥರ ಕೃಷ್ಣಗಿರಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಗಳಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಒಬ್ರನ್ನೊಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಭೇಟಿ ಸಹ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರ ತೋಟದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕಿನ ಭಾಗವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಕಲಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಮಿತ್ರರೇ. ಸಾಕಷ್ಟು ತೋಟಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಕೃಷಿಕರ ಅನುಭವವನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮು, ನಮ್ಮ ಬುಧವಾರದ ಗೂಗಲ್ ಮೀಟು ಮತ್ತು ವಿವರ ಇನ್ಫೋ ವಾಹಿನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮಗಳ ಒಂದು ಈ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನು ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಫಾರ್ಮರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರೋರು, ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ವಿತ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಫ್ರಮ್ ಗೌರಿಬಿದನೂರು, ಏಜ್ 58. Mr. Mallikarjuna is a professional legal consultant. So he consults his clients. He operates from both Gauribidanur and Bengaluru. Gauribidanur is approximately about 75 kilometers from Bengaluru towards Andhra. So he based from village Kudumalakunte in Gauribidanur Taluk. So he is growing diversified horticulture crops in his farm, approximately about 2+ acres. So it's on the main road of Gauribidanur Hindupara road only. Next to his village. So I have been to his farm on last Saturday, so I was able to understand a lot of things. So he has implemented most of the natural farming basics principle. So he is focused on rainwater harvesting. He has created an open farm pond. Now this weekend rain, his farm pond is full now. So then he's also got a tube well through which he is going to manage. He has implemented the sprinkler based irrigation system. So he aims at increasing more plant diversity. And he had a plans to grow black pepper, coffee, nutmeg, cinnamon, etc. So all the things we will going to hear from Mr. Mallikarjuna only. ಮಿತ್ರರೇ, ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರೋರು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸರ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಅವರ ಊರಂಥ ಗೌರಿಬಿದನೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವರದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರ ಗ್ರಾಮ ಬಂದು ಕುಡುಮಲಕುಂಟೆ ಅನ್ನೋ ಗ್ರಾಮ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲೂಕು, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಪುರ ರಸ್ತೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು, ಹಿಂದೂಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಬಡಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆಯೇ ಅವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಇದೆ. ಅದು ಆಂಧ್ರ ಬಾರ್ಡ್ರಲ್ಲಿದೆ. ಅವ್ರ ತೋಟದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಳತೆಯಲ್ಲೇ ಆಂಧ್ರವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವರೊಬ್ಬರು ಗಡಿನಾಡು ಕೃಷಿಕರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸರ್ ಅವರು ವಿವಿಧ ಜಾತಿಯ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕೃಷಿ ಜೀವನ 2020ರಿಂದ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಅವ್ರ ಬಾಯಿಂದಲೇ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಅವರು ಏನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನು ಬೆಳೆಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ 2020ರಿಂದ ವರ್ಷಾನುವರ್ಷ ಯಾವ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತು ಅವರ ತೋಟ ಯಾವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ, ಮತ್ತು
ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಏನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಇವಾಗ ನಾವು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಸರ್ ಅವರಿಂದನೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನ ಇದ್ದರೆ ಅವರ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಸರ್, ಸೊ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ಸ್. ಈಗ ನೀವು ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೋದು. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಕೃಷಿ ಮಿತ್ರರಿಗೆ. ನಾನು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲೇ ವಕೀಲಿ ವೃತ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಗೌರಿಗುಂಟ ತಾಲೂಕು ಕುಡಮುಲ್ಕುಂಟೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮ್ದು ಜಮೀನು ಬಂದು ಆಂಧ್ರ ಗಡಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಹತ್ರದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಜಮೀನಿಂದ ಒಂದು 600 ಮೀಟರ್ ಹೋದ್ರೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಜಮೀನು ನಮ್ಮ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಏನು ಬೆಳೆ ಇಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವು. ಈ ಕರೋನಾ ಬಂದಾಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆಗ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ 2 ಎಕರೆಗೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ₹3 ಒಂದು ಗಿಡ, ಮಹಾಗನಿ, ಹೆಬ್ಬೇವು, ಟೀಕು, ಒನ್ನೆ, ಇಷ್ಟು ಗಿಡಗಳನ್ನ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ₹3 ಒಂದು ಗಿಡ ಕೊಟ್ಟರು, ಫ್ರೀ ಸರ್ವಿಸ್. ಅದನ್ನ ತಂದು ನಾನು 2020ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೆಟ್ಟಿದೆ. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂಟ್ಕೊಂಡ್ವು. ಆಮೇಲೆ 2021ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಿಡ ಹೋದ್ವು. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಒಂದು ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. 2020ರಲ್ಲೇನೆ ಮಳೆ ಬರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಮಾಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಟ್ರೆಂಚಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಎಲ್ಲಾನು ಟ್ರೆಂಚಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ನಮ್ಮ ಹೊಲದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರೋ ನೀರೆಲ್ಲ ಈ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಕ್ಕೆ ಬರೋ ತರ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಆ ತರ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಜಮೀನು. ಬರೀ ಹುಲ್ಲು ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಗುಂಡುಗಳು ಇದ್ವು, ಅದೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪಂಪ್ ಹೌಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇನೆ. ಆಮೇಲೆ 2020ರಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಗಿಡ ನೆಟ್ಟೆ. ಆ ವರ್ಷ ಮಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು. ಇದರಿಂದ ನಮ್ದೇನು ಇದಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಪಂಪು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಮೋಟರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಾವಿನೂ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಒಂದಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ 2021ರಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಗಿಡಗಳು ನೆಟ್ಟೆ. ಆ ವರ್ಷನೂ ಮಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು, ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ವು. 2022ರಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು. ಅವಾಗಲೂ ಒಂದು 100 ಗಿಡ ಹೋಗಿದ್ದು, 100 ಗಿಡ ಮತ್ತೆ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಅವಾಗ ನಾನು ಪಕ್ಕದ ಹೊಲದವ್ರ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಸ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡೆ. 2024ರಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗೋಯ್ತು, ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ. ಆ ವರ್ಷನೂ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿ ನಾನು ಗಿಡ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾಪಾಡಿದೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಹಾಕ್ಸಿ ಆವಾಗ ಒಂದು ಪಂಪ್ ಹೌಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ವರ್ಷ ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಅದೇ ಟೈಮ್ಗೆ 2025 ಮೇನಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೋರ್ವೆಲ್ ಹಾಕ್ಸಿದೆ. ಜೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಈ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ, ಬೇರು ತಿಳಿಯ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವ್ರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಮಾಹಿತಿಗಳು ತಗೊಂಡೆ. ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮಾಹಿತಿಗಳು ನನಗೆ ಸಾವಯವ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಬಂತು. ಆ ವರ್ಷ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಇದು ಅಡಿಕೆ ಮತ್ತೆ ತೆಂಗು 50 ತೆಂಗಿನ ಮರ ನೆಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, 850 ಅಡಕೆ ಸಸಿ ನೆಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, 850 ಬಾಳೆ ಗಿಡ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅಗಸೆ, ನುಗ್ಗೆ, ರೇಷ್ಮೆ ಮತ್ತೆ ಸೆಣಬು ಮತ್ತು ಡಯಾಂಚ ಮಧ್ಯೆ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 2 ಸಾರಿ ನಾನು ದ್ರಾವಣಗಳ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಂಡಿ ದ್ರಾವಣಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ, ಅರಳಿ ಹಿಂಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಇವೆಲ್ಲ ನಾನು ಮಿಕ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಗಿಡಕ್ಕೂ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೀಜೋಪಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ನನಗೆ ಒಂದು 2 ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಅವ್ರದ್ದು ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಬೀಜಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಗೆ ಮೇನ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಹಸಿರು ಬಾಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರ ಸಾರು. ಈ ತರ ಎಲ್ಲಾ ಗಿಡಕ್ಕೂ ಹಸಿರು ಬೆಳೆ ನೆಟ್ಟೆ. ಅದು ನಾವು ಹಾಕಿದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲೇ ಅದೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಒಣಗಿ ಅದರಿಂದ ಅದೇ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಇದಾಯ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಡ್ರಿಪ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದೇನೆ ಡ್ರಿಪ್ ಹಾಕ್ಸಿ, ಡ್ರಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಡ್ರಿಪ್ ಅಲ್ಲೂ ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟೋಗೋದು, ನಿಂತೋಗೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಮತ್ತೆ JCB ಕರೆಸಿ ಹೊಸ ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಸಿ ವಿಂಕ್ಲರ್, ಇವ್ರ ತೋಟ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ವಿಂಕ್ಲರ್ ಹಾಕ್ಸಿದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ 4 ಇಂಚು ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ವಿಪರೀತ ಬಯೋಮಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಗಿಡಗಳಲ್ಲೇ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಗೊಬ್ಬರ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವ್ರು ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ನಾನು ಒಂದು ಅಡಕೆ ಸಿಪ್ಪೆ ತಂದು
ಎಲ್ಲ ಗಿಡಕ್ಕೂ ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಮುಚ್ಚಿದ್ದೇನೆ, ಮುಚ್ಚಿಗೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮ್ಮರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಕಾಪಾಡ್ತು. ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ನೀರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಯೋಮಾಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು 2 ದೊಡ್ಡದು ಗೊಬ್ಬರದು ಇವನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವ್ರ ಸಲಹೆ ಮೇಲೆ ನಾನು 2 ಇದನ್ನ ಕಂಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 2 ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಗೊಬ್ಬರ ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲೇನೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಫಿ ಮತ್ತೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ನಾನು ಹೊಸದಾಗಿ ಈಗ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೆರಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಾರೇನೋ ಆಗಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಇದಾರೆ, ನೋಡೋಣ ಈ ಸರಿ ಆಗಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಪೆಪ್ಪರ್, ಕಾಫಿ, ನಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ನಾನು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಇದು ನನ್ನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವರದಿ ಸರ್. ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಬಂಡ್ಸ್ ಹಾಕಿದೀನಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ನೀರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಇಂಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ನಿಮ್ ಪ್ಲಾನ್. ಇದು ಹೈಟೆಕ್ ಶೆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತಿದ್ರೆ. ಅದೇ ಸರ್, ನಮ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಇದೇನಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಮ್ದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲೇನೆ ಒಂದು ಹೈಟೆಕ್ ಶೆಡ್ ಮಾಡಿ ಶೀಪ್ ರೇರಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ಹೊಸದೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನೆಲ್ಲ ಹೈಟೆಕ್ ಶೀಪ್ ಶೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಒಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ ಸರ್. ಸೊ ಹೇಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈ ಕೃಷಿ ಪಯಣ ಈಗ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ? ಸರ್ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೇಕು, ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಓದ್ಕೋಬೇಕು, ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸರ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸುಮ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಸರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ, ಆದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆ ಮುಂದೆ ನಮ್ಗೆ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಗುಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರೇ, ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ತೋಟ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಾವು ಬಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದ್ವಿ. ಕೇವಲ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ವೈವಿಧ್ಯತೆ, ಬಯೋಮಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಮತ್ತು ನೀವು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ವೀಕೆಂಡ್ ಶನಿವಾರ ಭಾನುವಾರ ತೋಟದಲ್ಲೇ ಕಳೀತೀರಾ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ವಿ. ನಿಮ್ಮ ತೋಟ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನ ಬೇಡ. ಮಿತ್ರರೇ, ಇದು ನಾನು ಕಳೆದ ಶನಿವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಅವ್ರ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಅವ್ರ ತೋಟಕ್ಕೆ ನಾವು ತೋಟದ ಭೇಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋ ಆಲೋಚನೆ ಇದೆ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರೇ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ತೋಟಕ್ಕೆ? ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲಿ ಸರ್. ಅದೇ ಜುಲೈ 5ನೇ ತಾರೀಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಜುಲೈ 5ನೇ ತಾರೀಕು ಪ್ರಭಾಬಲಿ. ಅದೇ ನೋಡೋಣ, 27ನೇ ತಾರೀಕು ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ. ನಂತರ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವ್ರ ತೋಟದಾದ್ಮೇಲೆ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿನಲ್ಲೂ ಒಂದು ಈ ಕೃಷಿ ಪ್ರವಾಸ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಯೋಚನೆ. ನಮ್ಗೆ 1 ಅವರ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸರ್, ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ರೈತರು ಬರ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಜನ, ಅವತ್ತು ಹೇಳಿದೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಬೇರು ತಿಳಿಯ ಬನ್ನಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸರ್, ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಇದು ಸರ್ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿ ಸರ್ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಖಂಡಿತ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ತೋಟದ ಭೇಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲೇ ನಡೀಲಿ. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಆಗ್ಬೋದು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಮಿತ್ರರೇ, ಹೇಳಿ, ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಸರ್ಗೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಆಸ್ಕ್ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸರ್. ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಬಿಟ್ರೆ ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೆ ಎಲ್ಲ ಮುಳ್ಳು ಗಿಡಗಳು ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಹಾಳು ಬಿದ್ದಿರೋದು ನಾವು ಮೊದಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭೂಮಿ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಸರ್ ಅವರು ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೊಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ. ಸಾಕಷ್ಟು ರೈತರು ಒಂದು ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು ಅದು ಆ ಸಂದರ್ಭನೂ ಉಂಟು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಸರ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕಾಡು ಜಾತಿಯ ಮರಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಹೋದ್ರು, ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಹಾಕಿದಾರ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಜಾತಿಯ ಮರಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹಾಕಿದಾರ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾರ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಇವಾಗ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಕಾಡು ಮರಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದಾರ, ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡಿದಾರ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರೇ ಸರ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ಕೇಳಿಸ್ತದೆ ಸರ್. ಕೊಡಿ, ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ. ಮುರಳೀಧರ್ ಅವರು. ಸರ್ ಮುರಳೀಧರ್ ಸರ್, ನಾವು ಮೊದಲು ಕಾಡು ಜಾತಿ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನ 15 ಅಡಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೀವಿ. ಟೀಕು ಒನ್ನೆ ಮಹಾಗನಿ ಎಲ್ಲಾನು 15 ಅಡಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೀವಿ.
ಈಗ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ಅಡಿಕೆ ಗಿಡ ಹಾಕಿದೀವಿ ಸರ್. 12 ಅಡಿ 12 ಅಡಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಕಾಡು ಗಿಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಇದು ಹಾಕಿದೀವಿ ಸರ್, ಅಡಿಕೆ ಗಿಡ ಹಾಕಿದೀವಿ ಸರ್ ಒಂದೊಂದು. ಆಮೇಲೆ 35 ಅಡಿ 30 ಅಡಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ಮರ ಬರೀ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿದೀನಿ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾರ್ಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತೆಂಗಿನ ಗಿಡ ಹಾಕಿದೀನಿ ಸರ್. ಅಡಿಕೆ, ತೆಂಗು ಮತ್ತು ಬಾಳೆ ಹೌದು ಸರ್. 3 ಗಿಡ ಇವಾಗ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. 4 ಮರ ವೃಕ್ಷಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಯಾಗನಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 12 ಅಡಿ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಇದೆ, 2 ಅಡಿಕೆ ಮಧ್ಯೆ ಬಾಳೆ ಇದೆ. ಹೌದು ಸರ್. ತೋಟದ 4 ಬದುಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 30 ಅಡಿ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿದೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಇವಾಗಿರೋ ಬೆಳೆಗಳ ಜೋಡಣೆ. ಹೌದು ಸರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಾಡು ಜಾತಿ ಮರಗಳು ಮತ್ತು ಅಡಿಕೆ, ತೆಂಗು ಇದ್ರ ಮಿಶ್ರಣ ಆದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ ಅವರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ. ಈಗ ಅಡಿಕೆ ತೆಂಗಿನ ಪಕ್ಕನೇ ಈ ಥರ ಮಾಗನಿ, ಹೆಬ್ಬೇವು, ಮತ್ತಿ ಮರ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಮುಂದೆ ಈ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಹುದಾ? ಸರ್ ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಏನು ಆಗಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಬೇರುಗಳು ತುಂಬಾ ಆಳು ಕೊಟ್ಟೋಗ್ತವೆ, ಯಾವ್ದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಡು ಜಾತಿ ಗಿಡಗಳು. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ 15 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವೆಲ್ಲ ತೆಗಿತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಸಸ್ಯಗಳು ಹಂಗೆ ಉಳ್ಕೊಂತವೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಇದು ಸರ್. ಓಕೆ, ಮುನ್ನೋಟ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು 2000 ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಅರಣ್ಯ ವೃಕ್ಷಗಳು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಳೆ ಮತ್ತು ಅಡಿಕೆ ತೆಂಗನ್ನು ಈ 2025 ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. 5 ವರ್ಷ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ. ಈ ಅಡಿಕೆ ಮತ್ತು ತೆಂಗು 7 ರಿಂದ 8 ವರ್ಷ ಆಗುವಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹೆಬ್ಬೇವು, ಮಾಗನಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಅವರು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆನೋಪಿನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲಾರದು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರದ್ದು ದೂರಾಲೋಚನೆ. ರೂಟ್ ಝೋನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅರಣ್ಯ ವೃಕ್ಷಗಳು ಆಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸಾಯಿಲ್ ತನಕ ಬೇರು ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಅದಿನ್ನೂ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ಟೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕೆನೋಪಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಛತ್ರಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದಂದರೆ, ಹಾಗಾಗಿ 5 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅರಣ್ಯ ವೃಕ್ಷಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ 5 ವರ್ಷದ ನಂತರ ತೆಂಗು ಅಡಿಕೆ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲಾರದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಾನು ನೋಡಿದಂಗೂ ಅಷ್ಟು ನೆರಳು ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎತ್ತರವಾಗಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಹೊರಟೋಗಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಮುಂದೆ ನೋಡಬೇಕು ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಮುರಳೀಧರ್ ಅವರೇ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವ್ರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಡಿಕೆಯನ್ನು ಹತ್ತತ್ರ ಹಾಕಿಲ್ಲ, 12 ಅಡಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. 4 ಅರಣ್ಯ ವೃಕ್ಷಗಳ ಡಯಾಗನಲ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಅಡಿಕೆಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಅಡಿಕೆಗೂ 12 ಅಡಿ ಅಂತರ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಮತ್ತು ಒಂದು ಅಡಿಕೆ ಸಾಲಿಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಅಡಿಕೆ ಸಾಲಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 15 + 15 15 + 7 22 ಅಡಿ ಅಂತರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲ್ಲ. ಮತ್ತು ತೆಂಗು ಅಡಿಕೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಗ್ರಿಡ್ಡಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಾರ್ಡ್ರಲ್ಲಿದೆ, ಅದರದ್ದು ಅಡಿಕೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಡಿಕೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಅದು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲದಲೆ, ಅಂದರೆ ಏರಿಯೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲದಲೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಯೋಚಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಅವ್ರ ತೋಟ ಬೆಳೆದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಆದರೆ ಅವರು ಅರಣ್ಯ ವೃಕ್ಷಗಳ ತೋಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಂತರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ತೆಂಗು ಅಡಿಕೆಗೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇವತ್ತಿನ ಡಿಸೈನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ನಾವು ತೋಟ ಮಾಡೋರು ಅರಣ್ಯ ವೃಕ್ಷಗಳನ್ನು ಪೆರಿಫೆರಲ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ತೆಂಗು ಮತ್ತು ಅಡಿಕೆ ಗ್ರಿಡ್ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಗ್ರಿಡ್ ಒಳಗಡೆ ಅದು ತರೋದು ಬೇಡ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇವಾಗ ಮನವರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ತೋಟ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಆ ಮಾಡಲ್ ಅಷ್ಟು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಗೌರಿಬಿದನೂರು, ಹಿಂದೂಪುರ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಬೇರೆ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಯೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವೇ. ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ವೃಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಅರಣ್ಯ ವೃಕ್ಷಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾಳುಮೆಣಸನ್ನು ಹಬ್ಬಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದು ಒಂದು ಲಾಭದಾಯಕವಾದಂಥ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆ, ಆಗ್ರೋ ಫಾರೆಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಆ ಕಡೆಗೆ ಅವರು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅವ್ರಿಗೆ 2 ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಇವಾಗ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ನೋಡೋಣ ಅವ್ರ ತೋಟ ಹೇಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಗಮನಿಸ್ತಾ ಬರೋಣ. ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳೋದು ಬರ್ತೋದೆ. ನಾನು ಮೇನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಗಿಡಕ್ಕೂ ಸಂಗಾತಿ ಗಿಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. 90% ಸಂಗಾತಿ ಗಿಡ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಸಂಗಾತಿ ಗಿಡವಾಗಿ ಗ್ಲಿರಿಸಿಡಿಯಾ, ರೇಷ್ಮೆ, ನುಗ್ಗೆ, ಅಗಸೆ ಇಷ್ಟು ಮರಗಳನ್ನ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಅದನ್ನ ಹೇಳೋದು ಮರ್ತೋದೆ ಸರ್. ಆಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸರಿ ಸರ್. ಅದು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ. ಮುರಳೀಧರ್ ಅವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಅರಣ್ಯ ವೃಕ್ಷಗಳ ಮಧ್ಯೆ ತೆಂಗು ಅಡಿಕೆ ಸೂಕ್ತವೇ? ಹೌದು ಸರ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್. ನೋಡೋಣ, ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ರೀ. ಈಗ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ದಲ್ಲಿ ಅಲ್ರಿ ನಾ ಕೇಳೋ ಸಮಸ್ಯೆ, ಈಗ ಕಬ್ಬು, ಜೋಳ ಇಂಥವ್ ಚಿಲ್ಲರ್ ಬೆಳೆಯುವಲ್ಲೇ ಕರಿಕಿ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹತ್ತಬಾರ್ದತ್ತಾರ್ರಿ. ಹಲೋ,
ಹೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ. ಕರಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಣಪತಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ರಿ ಪೂಜೆಕ, ಅದು ಇತ್ತಂದ್ರ ಹೊಲದ್ದು ಎಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರ ಬೆಳೆ ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಬರುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾರ. ಇದು ಆ ಕರಿಕಿ ಈ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದಲ್ಲಿ ಅದು ಹೋಗ್ತದವ್ರ ಮುಂದ್ ಹೋಗಿ ಅಥವಾ ಅದು ಇದ್ದ ತೊಂದರೆ ಏನಾರು ಕೊಡ್ತೈತಿ ಇದು ಅಂದ್ರಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಯಾವ್ದತ್ತಂದ್ರಿ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಗತಿ ಗಡ್ಡಿ ಇರ್ತದ್ರಿ, ಅದಕ್ಕ ಜೇಕತಾರ್ರಿ ನಮ್ ಕಡೆ. ಅದು ಮತ್ತ ಅದು ಐತ್ರಿ ನಮ್ ಹೊಲ್ದಾಗ. ಅದು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ, ಮತ್ ಈ ಕರಿಕೆ ಆಗ್ಲಿ ಈ ಜೇಕಾಗ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಟ್ರ, ಈ ಕಬ್ಬಿನ ರವದಿ ಅದು ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಟ್ರ ಅದು ಬಿಸಿಲು ಇಲ್ಲದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಯ್ತದ ಅಥವಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಗೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರ, ಈ 1-2 ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದಿವ್ರಿ, ಈ ಜೀವಂತ ಹೊದಿಕೆಗಾಗಿ ಒಂದೆಲಗನ್ನ ಈ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದಾಗ ಅವರು ಹಚ್ಚಿದಾರ್ರಿ. ಅದರಿಂದ ಏನತ್ತಂದ್ರ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯಾವುದೂ ಕಡೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದೆಲಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತದ, ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣು ಭೂಮಿಗೆ ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ತಂಪು ಹಿಡಿತೈತಿ ಅನ್ನೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೆಲಗ ನಾವು ಹೊಲದ ತುಂಬ ಎಲ್ಲ ಹಚ್ಚಬೇಕಂತಂದಿದ್ವಿ. ಅದು ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗಿಗೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡ್ತದೋ ಅಥವಾ ಏನು ಯಾರಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಸರಿ ಪಾಟೀಲ್ರೆ, ಒಂದೊಂದಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಏಕದಳ ಮತ್ತು ದ್ವಿದಳ ಅಂತ ನಾವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೊನೊಕಾಟಿಲಿಡನ್, ಡೈಕಾಟಿಲಿಡನ್ ಅಂತ. ಹುಲ್ಲು ಜಾತಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅಗಲನ ಎಲೆ ಬೇರುಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಸ್ಯಗಳು ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಶನಿವಾರ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸರ್ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ನಾನು ನಮ್ಮ ರಾಂಬಾಬು ಅನ್ನೋ ಕನ್ನಡ ಬಾರದ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತಾಗ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಇದೆ ಸರ್. ಮೊನ್ನೆ ಶನಿವಾರ ನಾನು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಸರ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಅದು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿದೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಮಾಡಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ವಿವರಣೆನ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪಾಟೀಲ್ರೆ, ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ, ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಗಿಡಗಳು ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ನಾವು ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯಗಳು, ಅದು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳೆಗಳಾಗ್ಬೋದು. ನಾವು ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಳೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಕಳೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಎರಡೂ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ಕಳೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಥರದ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಏಕದಳ ಸಸ್ಯಗಳು, ಹುಲ್ಲು ಜಾತಿಯ ಸಸ್ಯಗಳು. ನೀವು ಹೇಳಿದಂಥ ಗಣಪತಿ ಗರಿಕೆ ಮತ್ತು ಜೀಕ ಹುಲ್ಲು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಹುಲ್ಲು ಜಾತಿಯ ಸಸ್ಯಗಳು. ಮೊನೊಕಾಟಿಲಿಡನ್ ಏಕದಳ ಸಸ್ಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟುವಂಥ ಕೆಲವು ದ್ವಿದಳ ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್, ನಮ್ಮ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದಿಂದ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿವಿಧ ಜಾತಿಯ ದ್ವಿದಳ ಸಸ್ಯಗಳು. ಸೆಣಬು, ಡಯಂಚ, ಹುರುಳಿ, ಅಲಸಂದೆ, ಅವರೆ, ಲಿರಿಸಿಡಿ, ಅಗಸೆ, ನುಗ್ಗೆ, ತೊಗರಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಹಾಲವಾಣ, ಸುಬಾಬುಲ್ಲು, ಸಿಮರೂಬ, ಮರಗೆಣಸು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಸೇರಿಸೋದು ದ್ವಿದಳ ಸಸ್ಯಗಳು. ಪ್ರಕೃತಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಬರೋದು ಏಕದಳ ಸಸ್ಯಗಳು. ಈ ಎರಡೂ ಪ್ರಭೇದದ ಸಸ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಏಕದಳ ಮತ್ತು ದ್ವಿದಳದ ಒಂದು ಮಿಶ್ರಣ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಣ್ಣು ಫಲವತ್ತತೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀತವೆ. ಯಾವ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ದ್ವಿದಳ ಸಸ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಏಕದಳ ಸಸ್ಯಗಳಾದಂಥ ಗರಿಕೆ ಮತ್ತು ಜೀಕು ಹುಲ್ಲು ಇವೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಮಣ್ಣಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಾರಜನಕ ದೊರೆಯೋದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿನಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತರಬೇಕು. ಸಸ್ಯ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗೆ ತಂತಾನೇ ಹುಟ್ಟುವ ಏಕದಳ ಸಸ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ದ್ವಿದಳ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಹಂತ. ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬರೀ ಜೀಕು ಹುಲ್ಲು ಗರಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಜೀಕು ಹುಲ್ಲು ಗರಿಕೆಯ ಬೇರು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯಲ್ಲ. ಅವೇನಿದ್ರೂ ದ್ವಿದಳ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಏಕದಳ ಸಸ್ಯಗಳು ಜೀಕು ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತು ಗರಿಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅದು ಸಾರಜನಕ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾರಜನಕ ಬೇಕು ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ. ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದಾದಂತಹ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಕಬ್ಬು, ಭತ್ತ, ರಾಗಿ
ಅಡಿಕೆ ನಾವು ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದಾದಂಥ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಅದು ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಸಾರಜನಕ ಅಂಶವನ್ನು ಹುಲ್ಲು ಜಾತಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೋ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸಾರಜನಕ ಮತ್ತು ಇತರ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲ್ಲ. ಯಾವ ಗಿಡದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಈ ಹುಲ್ಲು ಜಾತಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಸಾರಜನಕ ಮತ್ತು ಇತರ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತವಾಗುತ್ತೆ. ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತು ಜೀಕು ಏಕದಳ ಸಸ್ಯಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುಲಸಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನು ನಾನು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಮೇತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದು ಎರಡನೇ ಸಮಸ್ಯೆ. ಮೂರನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಹುಲ್ಲು ಜಾತಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಬೇಗ ಮತ್ತೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಸು ಮೇಯಿಸೋದು ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಮತ್ತೆ ಅವೇ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತವೆ. ಆಮೇಲೆ ದ್ವಿದಳ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ದ್ವಿದಳ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ಕಳೆ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ತರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟು. ನೀವು ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ತಲುಪದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅವುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತವಾಗುತ್ತೆ, ಬೀಜ ಪ್ರಸಾರ ಆಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮುಚ್ಚಿಗೆಯನ್ನು ಯಾವುದರಿಂದ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಜೀವಂತ ಹೊದಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಥವಾ ಒಣ ಮುಚ್ಚಿಗೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಾವಯವ ದ್ರವ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಬಯೋಮಾಸು, ನಾವು ನಮ್ಮ ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯದ ಸುತ್ತಲೂ ಒಣ ಮುಚ್ಚಿಗೆಯನ್ನು ಒಂದು 2 ಇಂಚು 3 ಇಂಚು ದಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ಏಕದಳ ಜೀಕು ಹುಲ್ಲುಗಳು ಮತ್ತು ಗರಿಕೆ ಹುಲ್ಲುಗಳ ಸಂತತಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಹಸಿರು ಹೊದಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದು ಗ್ರೀನ್ ಕವರ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಬೆಳೆದು ಇವುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಗ್ರೀನ್ ಕವರ್ ಕ್ರಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಅದು ದ್ವಿದಳ ಸಸ್ಯನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಗ್ರೀನ್ ಕವರ್ ಕ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ಈ ಜೀಕು ಹುಲ್ಲುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲಾರ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಗ್ರೀನ್ ಕವರ್ ಕ್ರಾಪ್ಗೂ ಅದರದ್ದೇ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು 3 ತಿಂಗಳು 6 ತಿಂಗಳು 9 ತಿಂಗಳು ಕೊನೆಗೆ ಅದರದ್ದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗ ಈ ಜೀಕು ಹುಲ್ಲುಗಳು ಮತ್ತೆ ಚೇತರಿಸ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅದರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಒಣಮುಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಥಿಕ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಡ್ರೈ ಮಲ್ಚ್ ಕೊಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯದ ಬುಡದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಸೆಣಬು, ಡಯಂಚ, ಹುರುಳಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಬೆಳೀತಾ ಬಂದಾಗ ಈ ಜೀಕು ಹುಲ್ಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮನೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಹಸಿರು ಹೊದಿಕೆ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಒಂದೆಲಗವನ್ನೋ ವೆಲ್ವೆಟ್ ಬೀನ್ಸ್ ನಸುಗುನ್ನಿನೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಹುರುಳಿನೋ ಅದೊಂದನ್ನೇ ಹಾಕಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಬರೀ ಒಂದೆಲೆಗೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ವೆಲ್ವೆಟ್ ಬೀನ್ಸ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಹುರುಳಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಹಸಿರು ಹೊದಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದು ಈ ಹುಲ್ಲು ಜಾತಿಯ ಸಸ್ಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಇದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಅಪಾಯ ಕಾದಿದೆ. ಯಾವತ್ತೂ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಸ್ಯ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇರಬೇಕು, ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇರಬೇಕು. ಬರೀ ಒಂದೆಲಗನೇ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಅಥವಾ ವೆಲ್ವೆಟ್ ಬೀನ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಬರಲ್ಲ, ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಕಳೆಯಲ್ಲಿಯೂ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇರಬೇಕು. ವೀಡ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ವೀಡ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಕಳೆ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ತರಲ್ವೋ ಅಷ್ಟರವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲ್ಲ, ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದೆಲಗ ಬೆಳೆಯೋದು, ವೆಲ್ವೆಟ್ ಬೀನ್ಸ್ ಬೆಳೆಯೋದು, ಹುರುಳಿ ಬೆಳೆಯೋದು, ಅದರಿಂದ ಮುಚ್ಚೋದು, ಅದರಿಂದ ನಾನು ಈ ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತು ಜೀಕಿಗಳನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಣ ದ್ರವ್ಯಗಳು, ನೀವು ಕಬ್ಬಿನ ರವದಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ರಿ, ಆ ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ತ್ಯಾಜ್ಯನೋ ಸಾವಯವ ಒಣ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದು ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಒಣ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಆದಷ್ಟು ಈ ಹಸಿರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರದ ಗಿಡಗಳಾದಂಥ ಸೆಣಬು, ಡಯಂಚ, ಹುರುಳಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಪದೇ ಬೆಳೀತಾ ಬನ್ನಿ. ಈ ಸೆಣಬು, ಡಯಂಚ ಎತ್ತರವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಕತ್ಲೆ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಆ ಜೀಕುಗಳಿಗೆ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಕೊನೆಗೆ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯದ ಸಸ್ಯಗಳು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏಕದಳ ಸಸ್ಯಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಿದ್ರೂ ಏಕದಳ ಸಸ್ಯಗಳು ಜೀಕು ಗರಿಕೆ ಇದ್ರೂ ಅವುಗಳು ಪೋಷಕಾಂಶವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಬೆಳೆದಂಥ ಸೆಣಬು, ಡಯಂಚ, ಹುರುಳಿ ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸಾರಜನಕ ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಜೀಕು ಗರಿಕೆ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಅದರದ್ದು ಪರಿಣಾಮ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯದ ಮೇಲೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಹಸಿರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಈ ಹೊದಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದು ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸರಳವಾಗಿ ಕೇವಲ 2 ರಿಂದ 3 ಸೈಕಲ್ಲು, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಾನ್ಸೂನು, ಒಂದು ವಿಂಟರು, ಒಂದು ಮಾನ್ಸೂನು, ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ನಾವು ಇದನ್ನು ದಡ ಹತ್ಕೋಬೋದು. ಇದನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಆಹಾರದ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಗರಿಕೆ ಮತ್ತು ಜೀಕು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ.
ಅವರು ಅದನ್ನು ಉಳುಮೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಆಹಾರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವಂಥ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯತೆ ತಗೊಂಬಂದರೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ಇದು ಪರಿಣಾಮ ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯದ ಮೇಲೆ ಆಗಲ್ಲ. ಪಾಟೀಲ್ರೆ, ಉತ್ತರ ಉದ್ದವಾಗಿತ್ತು, ಇದಿಷ್ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿತ್ತು, ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಬಹಳ ಉತ್ತರು ಬಹಳ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ತುಂಬಾ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡುವಂಗ ಮತ್ತೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಆಯ್ತ್ರಿ ಸರ್. ಇದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದಿತ್ರಿ ಅನ್ನುವಂಗ ಇಷ್ಟು ಚಂದ ಕರಿಕಿ ಜೇಕಿಗೆ ಉತ್ತರ ಯಾರು ನನಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗ್ತಿರ್ಕಿಲ್ರಿ. ಬಹಳ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಈಸಿಲಿ ಆಗ್ತದ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತ್ರಿ ಕಬ್ಬಿನ ರಮದಿ ಒಣದ ಮುಚ್ಚಿಗೆಯಿಂದ. ಮತ್ತ ಇದು ಬಹು ಇದು ಏನ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯದ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಕೈತಿ ಅನ್ನೋದು ಅಗ್ರಿ ಮನದಟ್ಟ ಆತ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್. ಮಾಡಿ ಪಾಟೀಲ್ರಿ ಸರ್, ಹೇಳ್ರಪ್ಪ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಅಶೋಕ್ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೇರಣೆ. ಸರ್ ನಂದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ನೀವು ಹಲವಾರು ಗಿಡಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದೀರಾ. ಯೂಶಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಕೇಳ್ಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಬಾಳೆನ ಗುಂಡಿಲಿ ನಾವು ಹಾಕಿದಾಗ ಏನೋ ಆತರ ಬೆಳೆದಾಗ ಗಾಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬಿದ್ದೋಗ್ತಾವು, ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕಾಣಿಸ್ತಾ, ಅಥವಾ ನೀವ್ ಯಾವ ತರ ಏನು ಗುಂಡಿ ತೋಡ್ಸಿ ಬಾಳೆ ಗಿಡನ ನೆಟ್ಟಿದ್ರಿ? ಬಾಳೆ ಮತ್ತು ಅಡಕೆ ಇತರ ಗಿಡಗಳನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸ್ತೀರಾ? ನಮ್ದಿನ್ನು 4 ತಿಂಗಳು 5 ತಿಂಗಳು ಇದು ಬಾಳೆ ಗಿಡ ನಾವು ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ತಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಇದಾಕಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದೀವಿ. ಇನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ ಗಾಳಿ ಬಂದ್ರು ನಮ್ಗೇನ್ ತೊಂದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಗಿಡಗಳಿದೆ. ಅಗಸೆ ನುಗ್ಗೆ ಬೆಳೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ ಗಾಳಿನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಗಾಳಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಗಾಳಿ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್, ಅಗಸೆ ನುಗ್ಗೆಗಿಂತನೂ ನಿಮ್ಮ ಮಹಾಗನಿ ಅರಣ್ಯ ವೃಕ್ಷಗಳು ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ. ಹೌದೌದು ಸರ್, ಕಾಡೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಹೌದು, ಅವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವು ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ ಸರ್, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇವು. ನಿಮ್ಗೆ ಗಾಳಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಲಾರ್ದು. ಹೌದು ಸರ್. ಹೇಳಿ ಸರ್. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಬಾಳಿ ಗಿಡ ಹಚ್ಬೇಕಾರ ನಾವು ಗುಂಡಿ ಎಷ್ಟು ಆಳ ತೆಗಿಬೇಕ್ರಿ ಸರ್? ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಬರೀ 4 ಇಂಚ್ 5 ಇಂಚ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಪುಟಾಣಿ ಗಿಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಒಂದು ಅಡಿ ಗುಂಡಿ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ, ಮೇಲ್ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಸೇರಿಸಿ ಮೇಲೆ ತೇಲ್ದಂಗೆ ನೆಟ್ಬಿಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಮೇಲೆ ನೆಡಿ, ಏನಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಸಣ್ಣ ಗಿಡಗಳು. ನೀವು ಆಳ ಗುಂಡಿ ಮಾಡಿ ತಡಕ್ ನೆಟ್ರೆ ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ನೀರು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಗಾಳಿ ಆಡಕ್ಕಾಗದಿರೋದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಗಿಡವನ್ನು ಗುಂಡಿಯ ತಳದಲ್ಲಿ ಆಳಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನೆಡಬೇಡ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಪುಟಾಣಿ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಗಿಡ ನಾಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅಷ್ಟು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಹಿಡಿಯುವಷ್ಟು ಪುಟಾಣಿ ಗುಂಡಿ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಗಿಡದ ಕವರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನರ್ಸರಿ ಕವರು, ಆ ಸೈಜ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆ ಗುಂಡಿ ಅಳತೆನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ತೆಂಗಿನ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಆಳ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ ಸರ್? ತೆಂಗಿನ ಗಿಡ ನೆಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ ತೆಂಗಿನ ಗಿಡನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಸಣ್ಣ ಮೊಳಕೆ ಗಿಡಗಳು ತಂದು ಹಾಕೊಂಡಾಗ 1 ಅಡಿ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ನರ್ಸರಿಯವರು ದೊಡ್ಡ ಗಿಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ, 2 ವರ್ಷದ ಕೊಡ್ತಾರೆ, 2.5 ವರ್ಷದ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ದಪ್ಪದ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಗಿಡಗಳನ್ನ ತಂದು ಹಾಕೋ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ಗಿಡ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಬೇಗ ಎಳ್ನೀರು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನರ್ಸರಿಯವರು ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ನಂಬ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನಾವು ಹೇಳೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನು ತಂದು ನೆಡಬೇಕು. ಅವಾಗಿನ ಮೊಳಕೆ ಬಂದಿರಬೇಕು. ಆ ಥರ ಗಿಡಗಳನ್ನು ತಂದು ನೆಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಅವು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿಯೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಬರ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಅವುಗಳ ಜೊತೆ ಕೊಡುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಸಂಬಂಧ ಮಾಡ್ಕೊತವೆ, ನಮ್ಮ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪುಟಾಣಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ತಗೊಂಬಂದು ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ಅಳತೆಯ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಶಕ್ತಿಯಾನುಸಾರ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಸೇರಿಸಿ ಗಿಡವನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಒಣಮುಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು, ಒಣಮುಚ್ಚಿಗೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಹಸಿರು ಬಳೆ ಮಾಡಿ 2 ಕಡೆ ಸಂಗಾತಿ ಗಿಡ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳ ಆನಂದ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಇದರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಆಗಸ್ಟ್ 3ನೇ ತಾರೀಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ, 7 steps ಟು ಬಿ ಫಾಲೋಡ್ ವೈಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್. ಗಿಡಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವಾಗ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ 7 ಅಂಶಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ವೆಬಿನಾರೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. 45 ನಿಮಿಷ
ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ. ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಹಲೋ ಹಾಂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ 7 ಸ್ಟೆಪ್ ಟು ಬಿ ಫಾಲೋಡ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಒಂದು ವೆಬಿನಾರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. 45 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಗಸ್ಟ್ ಮೊದಲನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ 2025 ನೀವು ನನಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ನು ಮತ್ತು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ, ಲಿಂಕ್ ಮತ್ತೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವರ ಹೆಸರು ಮರ್ತೋಯ್ತು ಸರ್. ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ? ಬಾಳೆ ಗಿಡ ಬಿದ್ದೋಗೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. ಅಶೋಕ್ ಅಂತ ಸರ್. ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್, ನಾನು ಅಶೋಕ್, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದಿಂದ. ಸರಿ, ನಾವು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅಶೋಕ್. ಹೌದು. ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್, ನಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ಸೇಮ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನನ್ಗೂ ನಮ್ ತಂದೆಗೂ ಒಂದು ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್. ಅವ್ರೇನು ಅಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಅನುಭವ ಇದು, ಮುಂಚೆ ಏನೋ ಗುಂಡಿ ತೋಡ್ಸಿ ನಾವು ನೆಡ್ಸಿದ್ವಿ ಬಾಳೆ ಗಿಡಗಳನ್ನ, ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು ಅಂತ. ಅವರು ಟ್ರೆಂಚೆ ತೋಡ್ಸಿ ನಾವು ನೆಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಗ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಫುಲ್ ಟ್ರೆಂಚ್ ಹೊಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಡಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಬಾಳೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಗಾಳಿಗೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದೋಗ್ತವೆ ಅಂತ. ನಾನು ಬೇಡ ಟ್ರೆಂಚು, ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಅದು ನೋಡಿದ್ರೇನೆ ಸಮಾಧಾನ ಇರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೇನೆ ಕೃಷಿನೇ ಮಾಡೋದು ಇದೇನೋ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇಂಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದು ಕಾರಣ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಅಶೋಕ್ ಅವರೇ, ನೀವು ನಮ್ಮ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರಿ MS ಫಾರ್ಮ್ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ. ಹೌದು. ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಈ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಅರ್ಥಗರ್ನಲ್ಲೇ ಗುಂಡಿ ತೆಗೆದು ಗಿಡ ನೆಟ್ಟಿರೋದು. ಈಗ 4 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಮೊನ್ನೆ ವಿಪರೀತ ಗಾಳಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತೆಂಗಿನ ಮರ ಬಗ್ಗಿರೋದು ಉಂಟು. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ರೋಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ರೋಡ್, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರ ಬಗ್ಗಿದೆ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿತ್ತು. ಬಟ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥಗರ್ನಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ತೆಗೆದು ಗಿಡ ನೆಟ್ಟರೆ ಗಾಳಿ ಬಂದಾಗ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ, ಟ್ರೆಂಚ್ ಹೊಡೆದಾಗ ನೆಟ್ಟರೆ ಬಿದ್ದೋಗಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಕಲ್ಪನೆಗಳಷ್ಟೇ ಇದೆಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೇಲ್ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೆಡಬೇಕು, ತಳಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನೆಡಬಾರ್ದು. ತಳಮಣ್ಣನ್ನು ಮೇಲ್ ತಂದು ಹಾಕೋದು, ಮುರಳೀಧರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮೇಲ್ಮಣ್ಣನ್ನು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಸಾಕೋದು, ಈ ಟ್ರೆಂಚ್ ಹೊಡಿಸೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅದು ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಖಂಡಿತ ಅದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದು ದುಂದು ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ದಾರಿ. ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು ಸ್ತನಪಲಟ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸಾಯಿಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಆ ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ ಬರಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್, ಟಾಪ್ ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನು, ಸಬ್ ಸಾಯಿಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನು, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಪೂರ್ತಿ. ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಈಕ್ವಲಿಬ್ರಿಯಂ ಬರಲಿಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಟ್ರೆಂಚ್ ಹೊಡೆದು ಗಿಡ ನೆಡತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಎರಡನೇದು, ಗಿಡಗಳು ಬಿದ್ದೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳಿರುತ್ತೆ. ಟ್ರೆಂಚ್ ಹೊಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ ಬಿದ್ದೋಗಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಗುಂಡಿ ತೆಗೆದ್ರೆ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ. ನಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಗಾಳಿ ತಡೆ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು, ಪೆರಿಫೆರಲ್ ರೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಗಾಳಿ ತಡೆ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು, ಸಂಗಾತಿಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಸರ್, ತೇವಾಂಶ ಕಾಪಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಕೊಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಿದಾಗ ಬೇರು ವಲಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ತೇವಾಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಕರಿಂಗು, ಗಿಡಗಳ ಬೇರುಗಳು ಮಣ್ಣನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಗುಣಧರ್ಮ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮಣ್ಣು ಯಾವಾಗಲೂ ಲೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅತಿಯಾಗಿ ನೀರು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಗಿಡಗಳು ಅವುಗಳ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗದಲೇ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗದಲೇ ಅವು ಬಿದ್ದೋಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಏಕಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿನಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆದಾಗ ಆವಾಗಲೂ ಸಹ ಬಾಳೆ ಗಿಡಗಳು ಬಿದ್ದೋಗೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮೊನ್ನೆ ಮೇ ಜೂನ್ ಗಾಳಿನಲ್ಲಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಆ ಕಡೆ ಎಕರೆಗಟ್ಟಲೆ ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ. ಸೊ ಭಾರಿ ಗಾಳಿ ಬಂದಾಗ ಅದು ಯಾವುದು ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್. ಬಾಳೆ ಹೈಲಿ ಸಸೆಪ್ಟಬಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್, ಅದು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಗಿಡ. ಅದ್ರ ಕಾಂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಬಾಳೆ ಗಿಡ ಕಾಂಡ, ಅದ್ರ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಶಕ್ತಿನೇ ಇರಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ಪಾಂಜ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದರದ್ದು ಕಾಂಡದಲ್ಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ರೂಟ್ಸು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಾಳೆ ಈ ರೀತಿ ಈ ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಬಂದಾಗ ಬೀಳುವುದು ಸಹಜ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಏನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕಂತಂದರೆ, ಹೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಬಾಳೆ ಹಾಕಬಾರ್ದು. ಬಾಳೆ ಪಕ್ಕ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನುಗ್ಗೆ ಅಗಸೆ ಈ ಥರದೊಂದು ಗಿಡ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು, ಅದು ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡೋ ಥರ. ಮತ್ತು ಬದುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಬದುಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಲಿರಿಸಿಡಿ ಅಗಸೆ ನುಗ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು, ಸಿಬಬುಲ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವಂತ ಬೇಲಿನಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ವೃಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬೆಳ್ಕೋಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಬೀಸುವ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನಾಹುತಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಾಳ್ಮೆ ಅವ್ರಿಗಿಲ್ಲ. ಟ್ರೆಂಚ್ ಮಾಡು, ತಂದು ಹಾಕು, ಇದಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ. ನಮ್ಮ ಹಾಸನ ಹೋಬಳಿಲಂತೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನನ್ನೊಬ್ಬನ ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ನೀವು MS ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಲ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ
ನಮ್ಮ MS ಫಾರ್ಮ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ದುಂದು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ನಿಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸೇ ಬರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಹೇಳಿ ಅಶೋಕ್, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಶೋಕ್ ಅವರ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಇದು ನಾನು 1918 ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋದು ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳು, ಸಮಯ ಅಬೌಟ್ 800 ಮರಗಳು ಹಾಕಿದೀವಿ ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ. ಇದೆ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಒಂದು ಮರ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಗುಂಡಿ ತೆಗೆದೇ ಹಾಕಿರೋದು, ಗುಂಡಿಗಳು ತೆಗೆದೇ ಹಾಕಿರೋದು. ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ 2.5 ಅಡಿ ಗುಂಡಿಗಳು ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನ್ಯುಲಿ ತಪ್ಪಿಸಿರೋದು. ಸೊ ಟ್ರೆಂಚ್ ನಾವು ಹಾಕಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಒಂದು ಮರ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಮರ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಟು ಬಿ ಫ್ರಾಂಕ್, 12 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರನೂ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ದಯಾನಂದ್ ಸರ್, ಇವಾಗ ನೀವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 1200 ಅಡಿಕೆ ಗಿಡ ಹಾಕ್ಸಿದ್ರೆ 2025 ಜೂನ್ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ. ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ಆಗರಲ್ಲೇ ಹಾಕಿರೋದು. ಒಂದು ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಗಿಡಗಳು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಂದೆಲ್ಲ 40 ವರ್ಷದ ಮರಗಳು, ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಮರ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. 40-45 ವರ್ಷ ಆಗೋಯ್ತು. ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ತೆಂಗಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಬಾಳೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಬಾಳೆ ಮತ್ತು ಅಡಿಕೆ ಟ್ರೆಂಚಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಾಕಬೇಕಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು. ಈಗ ನೀವು 1200ಕ್ಕೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಅಡಿಕೆ ಗಿಡವನ್ನು 2 ತೆಂಗಿನ ಸಾಲಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀರಲ್ವಾ, ನೀವು ಅರ್ಥಗರ್ನಲ್ಲೇ 1 ಅಡಿನಲ್ಲೇ ಪಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಡಿಕೆ ಗಿಡ ಹಾಕಿರೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ದೇ 1 ಅಡಿನೂ ಇಲ್ಲ, 8 ಇಂಚ್ ಅಗಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಒಂದಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಜೋರಾಗಿ. ಸೊ 8 ಇಂಚಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ವಾ? ಟ್ರೆಂಚ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಈ ಪಿಟ್ಟಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ತಗೊಂಡ್ತಾನೆ ನೀವು ಮುಂದುವರೆ. ಹೌದೌದು. ನಾನು ಹಿಂದೂಪುರಲ್ಲಿ, ಸಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಸ್ಲುವಿಂದ ಪಕ್ಕಕ್ಕೇನೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬ ಮಾಡಿದಾನೆ. ಅವ್ರು ಟ್ರೆಂಚ್ ತೆಗೆದೇ ಹಾಕಿದ್ದಿದ್ದು ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾನು ಹೋಗಿ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅವ್ರು ಹಾಕಿದ್ರು, ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ಆಮೇಲೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅರ್ಥಗರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿ ಸರ್, ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್, ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟ್ರೆಂಚ್ ತೆಗಿಯೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್? ಅದು 3 ಅಡಿ ಆಳ ಮಾಡಿ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ ಸರ್? ನಾವು ಕಾಲುವೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ತರನ? 8 ಅಡಿ. ಈಗ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಾಸ್ಲು ಹೋಬಳಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆಂಪರಾಜು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತೋಟ ನೋಡ್ಕೊಂತಾರಲ್ಲ, MS ಫಾರ್ಮ್, ಅವರು ಈಗ ಅದೇ ಮಾರ್ಗ ತುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಅಂತ. ಈಗ 8 ಅಡಿಗೆ ಅಡಿಕೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಯಿತಾ? 8 ಅಡಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು JCB ಕರೆಸಿ 2.5 ಅಡಿ ಆಳ ಬಗೆಸ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ 8 ಅಡಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಟ್ರೆಂಚ್. ಅದು 8 ಅಡಿಗೆ ಟ್ರೆಂಚ್ ಮಾಡಿ 2.5 ಅಡಿ ಆಳ ಬಗೆದು ಮಣ್ಣನ್ನು ಗೋಪುರ ಥರ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಸಿ, ಆ ಟ್ರೆಂಚ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸೊಪ್ಪು ಗಿಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ತುಂಬಿ, ಏನು ಸಾವಯವ ಆದರೆ ಏನು ಸಾವಯವ ಅಂಶಗಳು ಅವ್ರಿಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ತಂದು ತುಂಬಿ, ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ತಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸುರಿದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣು ಎಳೆದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 8 ಅಡಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಅಡಿಕೆ ಗಿಡ ಹಾಕಿ 8x8 4 ಅಡಿಗೆ ಬಾಳೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ 1 ಅಡಿಕೆ 1 ಬಾಳೆ, 1 ಅಡಿಕೆ 1 ಬಾಳೆ. ಅಂದರೆ ಅಡಿಕೆಯಿಂದ ಅಡಿಕೆಗೆ 8 ಅಡಿ ಇದ್ದರೂ ಅಡಿಕೆಯಿಂದ ಬಾಳೆಗೆ 4 ಅಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಇದು ಟ್ರೆಂಚ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗು. ಯಾವಾಗ ಈ ಗಿಡಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಬರುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಈ ಇದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಮಣ್ಣು ಎತ್ತಕ್ಕೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ತಳಮಣ್ಣನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬುತ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. 2 ವರ್ಷದೊಳಗಡೆ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಟ್ರೆಂಚ್ ಒಳಗೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಅದು ಭೂಮಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಾಳೆನ ಅವರು 1 ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೋತಾರೆ, 1 ಅಥವಾ 1.5 ವರ್ಷ ಇಟ್ಕೋತಾರೆ. ನಂತರ ಪೂರ್ತಿ ಕಿತ್ತಾಕ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೆರಳು ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಾಳೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಬಾಳೆನ ಪೂರ್ತಿ ಕಿತ್ತು ತೆಗೆದು ಏಕ ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಅಡಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಬೇಕು, 8x8, ಬೇರೆ ಏನು ಇರಬಾರ್ದು. ಆ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು 2.5 ಅಡಿ ಆಳದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಚ್ ಮಾಡಿ ಗಿಡ ಹಾಕಿ ಅದು ಬೆಳೆದಂಗೆ ಅದರ ಮೂಗಿನ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅದರ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಉಸಿರಾಡುವ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುತ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ತೆಂಗು ಮತ್ತು ಅಡಿಕೆ ಉಸಿರಾಡುವ ಬೇರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ಕೊತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇವರು ಮಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದಂಗೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಬದುಕಬೇಕಾಗಿದೆ, ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಟೆಸ್ಟು. ಅವ್ರಿಗೇನು ಖಾತ್ರಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಅಡಿಕೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೆಂಚ್ ಒಳಗಿಟ್ಟು ಮಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ರೂ ಅದು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಖಾತ್ರಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ರೂಟ್ಸು ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ರೂಟ್ಸು ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಮೊಬಿಲೈಸಿಂಗ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ವಿವರ ಇನ್ಫೋದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ತೆಂಗು ಮತ್ತು ಅಡಿಕೆನಲ್ಲಿ 3 ಥರದ ಬೇರುಗಳಿರುತ್ತೆ. ಆಂಕರಿಂಗ್ ರೂಟ್ಸು, ಫೀಡರ್ ರೂಟ್ಸು, ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಇವ್ರು ಯಾವಾಗ ಇದನ್ನು ಮಣ್ಣು ಮುಚ್ತಾ ಬರ್ತಾರೋ ಮತ್ತೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ರೂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪದ್ಧತಿ, ಅನ್ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ವೇ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸಾಯಿಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟು ಮೇಜರ್ ಚಾಲೆಂಜು. ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ರೂಟ್ಸ್ನ ಮುಚ್ತಾ ಇರೋದು ಮೂರನೇ ಚಾಲೆಂಜು, 2ನೇ ಚಾಲೆಂಜು. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ರೂಟ್ ಝೋನಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನೆಟ್ಟಂಥ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಡಿಕೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಂದಾಗ್ಬೋದು, ನೀವು ಪದೇ ಮೇಲಿಂದ ಮಣ್ಣು ತುಂಬ್ತಾ ಬಂದರೆ, ಟ್ರೆಂಚನ್ನು ಮುಚ್ತಾ ಬಂದರೆ ಏರಿಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲಾಯಿತು, ಪೊರಾಸಿಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವ ಸಬ್ಸಾಯಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ, ಸಬ್ಸಾಯಿಲ್ನಲ್ಲೂ ಏರಿಯೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೀವು ಟಾಪ್ ಸಾಯಿಲ್ನೇ ಸಬ್ಸಾಯಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಟಾಪ್ ಸಾಯಿಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ನು, ಸಬ್ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಏರಿಯೇಷನ್ನು, ಸಬ್ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಸಬ್ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದಂಥ ಮಿನರಲ್ಸ್ ರಿಲೀಸು, ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳುವಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ಗಿಂತ 2 feet ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಗಿಡ ನೆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ ಸರ್? ಬೆಳೆದಂಗೆ ಅದ್ರ ಕುತ್ತಿಗೆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಣ್ಣು ತುಂಬ್ಕೊಂಡು. ಅಶೋಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವಾಗ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ. ಅಶೋಕ್ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಒಂದು ದಾರಿ, ಅಶೋಕ್ ಅವ್ರದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ದಾರಿ. ಹೌದು ಸರ್. ನೋಡಿ, ಗೊಬ್ಬರವನ್ನ ಆಗ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೌದು ಸರ್, ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು, ನನ್ನ ಅನುಭವ ಇದು, ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಇವಾಗ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗ ಆಗೋದು ಅಂತ. ಈಗ ನಿಮ್ದು ಬದುಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ಬದುಗಳ ಮೇಲೆ ಅರಣ್ಯ ವೃಕ್ಷಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ, ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅಡ್ಡ ಬದುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಗ್ಲಿರಿಸಿಡಿಯಸ್ ಬಬಲ್ ಹಾಕಿ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ಅದು, ಈ ಎಲ್ಲ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ತಗೊಂಬನ್ನಿ, ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದಾಗ ತಡೆಯುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಮಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಬಾಳೆ, ಅಡಿಕೆ, ಬಾಳೆ ಹಾಕ್ತಿಲ್ಲ, ನುಗ್ಗೆ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳೆ, ಅಡಿಕೆ, ನುಗ್ಗೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಡಿಕೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬಾಳೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಗ್ಲಿರಿಸಿಡಿಯಾ, ಅಗಸೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಗಿಡಗಳ ಸೀಡ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ತರಿಸಿದೀನಿ. ಅದೆಲ್ಲಾನು ಬದುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ. ನೋಡೋಣ ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಕಾಳಗ ಮಾಡ್ಕೋಬಿಡಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಲಾರಿಟಿ. ಸರ್ ಒಂದು ಮಾತ್ರಿ, ಒಂದು ಗಾದಿ ಮಾತು, ಬಾಳೆ ಬಗಿದ ನಡು, ತೆಂಗು ತೇಲಿಸ್ ನಡು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಗಾದಿ ಮಾತ್ರಿ. ಈಗ ಗಿಡದಿಂದ ಕಾಯಿ ನಾವು ಹೊಲದಾಗ ಹುಗಿಬೇಕಾರ ಅವಾಗ ತೆಗ್ಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ಫೀಟ್ ಅಂದ್ರ ಆ ಕಾಯಿ ಮುಚ್ಚುವಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ನಡಿತೈತಿ ಅಂದಂಗ ಆತ್ರಿ. ತೆಂಗಿಗ ಬಾಳೆಗ? ತೆಂಗಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ತೆಂಗು ನೀವು ಮೊಳಕೆ ಸರ್, ಒಂದು ಕಡೆ ಬೀಜದ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿ ಮೊಳಕೆ ಬರ್ಸಿ ಹಾಕಿ. ನೀವೇ ನರ್ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ನಮ್ಮ ತೋಟ ನಮ್ಮ ನರ್ಸರಿ ಅಂತ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು, ಬೀಜದ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಒಂದು ರೈಸ್ಡ್ ಬೆಡ್ ಥರ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಅಡಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಮರಳು ಮಣ್ಣನ್ನು ತುಂಬಿ ಆ ಕಾಯಿನ ಹಾರಿಜೆಂಟಲ್ ಆಗಿ ಮಲಗಿಸಿ ಮೊಳಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮೊಳಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಲೋ ಪಾಟೀಲ್ರೇ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ಕಟ್ಟಾಯ್ತೇನಪ್ಪ. ಹಲೋ ಸರಿ, ಬರ್ತಾರೆ ಬಿಡಿ, ಅವರ ಸಿಗ್ನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಹೇಳಿಯಪ್ಪ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇದ್ರೆ ಕೊಡಿ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರೇ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ನೀವು 2 ಪಾಯಿಂಟ್, ನೀವು ಇತ್ತೀಚಿನ ನಿಮ್ ತೋಟದ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಾಡು ವೃಕ್ಷಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಹಾಗನಿ, ಟೀಕ್ ಮಧ್ಯೆ ಅಡಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಅದೊಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನೀವು ಮಹಾಗನಿ ವೃಕ್ಷಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು 15 ಅಡಿ 16 ಅಡಿ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಬಹುದು. ಹೌದು ಸರ್, ಬಂದಿದೆ ಸರ್. ಅದೊಂದು ಚಿತ್ರ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗೋದು ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವ್ರಿಗೂ ನಿಮಗೂ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸೇರಿಸಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಿ, ಈ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಿ. ಒಣ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪೆ ತಗೊಂಬಂದ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಹೌದು ಸರ್. ಅದು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸುಮಾರು ಒಣಗಿದ್ದಂತ ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪೆನ 1-1.5 ಇಂಚು ಇಡೀ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹರಡಬಹುದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹಲವಾರು ಹಿಂದಿನ ವೆಬಿನಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಏನು ಒಂದು ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಅಡಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಣಬೆ ರೋಗ ಬರುತ್ತೆ ತೆಂಗಿನ ಸಸಿಗಳಿಗೆ ಅಂತ, ಒಂದು ತೆಂಗಿನ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಸಸಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು
ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ನೀವು ಆತರ ಏನಾರು ನೋಡಿದಿರಿ, ಅಥವಾ ನೀವು ಇದನ್ನ ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಹಾಕಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಾರು ಅದನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ 6 ತಿಂಗಳು ಒಣಗಿಸಿ ಹಾಕಿದ್ರ, ಅಥವಾ ಯಾವ ತರ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೇಳಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಸರ್ ಒಣಗಿರ ಸಿಪ್ಪೆ ತಂದೆ ಹಾಕಿದ್ ಸರ್ ನಾನು. ಒಣಗಿರೋ ಸಿಪ್ಪೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಬಂದ್ರ ನೀವು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ? ಇಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ ಸರ್ ಅದು. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರಿ ನೀವು ಇಡೀ ತೋಟದಲ್ಲಿ? ಇಡೀ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು 2-3 ಲೋಡ್ ಹಾಕಿದೀನಿ ಸರ್. ಇನ್ನೂ ಒಂದು 2-3 ಲೋಡ್ ಕಂಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಂತ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಟು ಕೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ನಿಮ್ಮ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ತೆಂಗಿನ ಮರಕ್ಕೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಅಣಬೆ ರೋಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದು ನೋಡಿ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಸರ್, ಏನು ಆತರ ಯಾವ್ದು ರೋಗನೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ತೆಂಗಿನ ಗಿಡಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲ ಪ್ರಭು ಸರ್, ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಮಚ್ ಇಸ್ ಟೂ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಸುರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾರೆ ತೋಟ ತುಂಬಾ. ಓಕೆ. ನೀವು 2 ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು. ಒಂದು ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಸಾಂದ್ರತೆ. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಾರ್ದು, ತೆಳುವಾಗಿ 2 ಇಂಚ್ ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು, ಅಗಲವಾಗಿ ತೆಳುವಾಗಿ ಭೂಮಿ ಸುತ್ತ ಗಿಡದ ಸುತ್ತ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ರಾಶಿ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು. ಒಂದು ರಾಶಿ ಹಾಕಿದಷ್ಟು ಅದು ಅನೆರೋಬಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಣಬೆ ರೋಗ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಬೇರು ವಲಯದಿಂದ, ನಮ್ಮ ಕಾಂಡದಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು, ಡ್ರಿಪ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ತೆಂಗಿನ ಮರಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ತೆಂಗಿನ ಮರದಿಂದ 1 ಮೀಟರ್ 1.5 ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಡ್ರಿಪ್ ಸರ್ಕಲ್ ತಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ 2 ಇಂಚು ದಪ್ಪಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನ ಒಣಮುಚ್ಚಿಗೆನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪೆನ. ಅದು ಒಣಗಿದ ನಂತರ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಹಸ್ಕಡಾಗಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗಲೇ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡೆಲ್ಲ ಒಣಗಿಸಿ ನಂತರ ಇದನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ. ಒಂದು ಅದೇ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇ ತೆಂಗಿನ ಮರದಿಂದ ಬುಡದಿಂದ 1.5 ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ಮರ ಸುತ್ತ ಹಾಕೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಇದು ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಟಿವ್ ರೂಟ್ ಝೋನ್ ಏರಿಯಾ ಡ್ರಿಪ್ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ. ಓಕೆ. ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಸುಮಾರು ಒಂದು 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳು, ತೆಂಗಿನ ಸಸಿಗಳು? ದೊಡ್ಡ ಮರಗಳಿಗೆ ಹೌದು. ಸಣ್ಣ ಸಸಿಗಳಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಮಿನಿಮಮ್ 2 ನಮ್ಮ ಹಸಿರು ಬೆಳೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಸರ್, ಹಸಿರು ಬೆಳೆಯ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೀಗ ಹಸಿರು ಬೆಳೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನೋಡಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಈ ಹಸಿರು ಬೆಳೆಯ ಹೊರಭಾಗದ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ ಸರ್, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೆಳ್ಳು ಕೊಡಿ, 2 ಇಂಚು ದಪ್ಪ ಬೇಡ, ರಾಶಿ ಬೇಡ. ಆಮೇಲೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಇವರು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಸರ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು, ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ, ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪೆ 3 ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ EM ದ್ರಾವಣ ಹಾಕಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಸಿರು ಸೀರೆ ಒದಿಸ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ, ಶೇಡ್ ನೆಟ್ಟು. ತರಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪಾಪ, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತೆ ಗೊಬ್ಬರದ ಜೊತೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕಳಿಯುತ್ತೆ, ಕಳಿತು ಅದು ಅದ್ರಲ್ಲಿರೋದಂತ ಲೆಗ್ನಿನ್ನು ಅದು ಫಿನೋಲಿನ್ನು ಅವೆಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಂತರ ಬಂದು ನನ್ನ ಗಿಡದ ಸುತ್ತ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪೆನ ಕಳಿಸಿ ಪಾರ್ಶಿಯಲಿ ಯಾರು ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿ, ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಸಾಂದ್ರತೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ, ಅಷ್ಟೇ 2 ಇಂಚ್ ದಪ್ಪಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಮತ್ತೆ ಏರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ಗೆ, ಆ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರಾಯ್ತು. ಸುಮ್ಮನೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತಂದು ಸುರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಸನಿಕೆ ತಗೊಂಡು ಎಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪೆನೂ ಪುನರ್ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಅವ್ರದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಹೊಸ ಫೋಟೋ ಇದೆಯಾ? ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇತ್ತೀಚಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, JCB ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೋಡಬಹುದೇನೋ. ಇದು JCB ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಸರ್? ಅದು 22ನೇ ಇಸ್ವಿ ಸರ್. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಈ JCB ಇರೋದು ಈ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಟ್ರೆಂಚ್ ಮಾಡಕ್ ತಂದಿದ್ದು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ವಿಂಕ್ಲರ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಭು ಸರ್, ಇದು ಸಣ್ಣ ಫೋಟೋ, ಇದು ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ. ಈ ಸ್ಟೆಮ್ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ, ಈ ತರ ಸೈಜ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ಟೆಮ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಸರ್, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟೆನ್ಷನಲ್ ಆರ್ ಸೆರೆಂಡಿಪಿಟಿ, ಬಟ್ somehow it is working well for him. That is good actually. They appreciate that's a new experiment. ಆಗ್ರೋ ಫಾರೆಸ್ಟ್ರಿ ಇಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವರು. He started with agro forestry. It's a nice one actually. Thank you. Unique experience for us also. Okay, thank you sir. ಹೇಳಿಯಪ್ಪ. ನಾನು ಇವತ್ತೊಂದು 100 ಸಸಿ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ಮಹಾಗನಿ. ಒಂದು ಟೀಕ್ ಬಾರ್ಡ್ರು ಬದ ಗಿದ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ನಾನ್ ಮೊನ್ನೆ ನಿಮ್ MS ಫಾರಂ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ
ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಲ್ಬಣ ಹಾಕಿದೆ, ಗ್ಲಿಸಿಡಿಯಾ ಒಂದು 100-150 ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನುಗ್ಗೆ ಅಂತೂ ಒಂದು 500 ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಗುಡ್. ನೆರಳು ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚಿಗೆ, ನೆರಳು ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚಿಗೆ, ಶೇಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ನಾವು ನೆರಳು ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತೀವೋ ಆ ಥರ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಕ್ಲೈಮೇಟಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಬೆಳೆ ಗಿಡಗಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದಂಗೆ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್. ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನೆರಳು ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಮುಚ್ಚಿಗೆಯೇ ಮಹಾಮಂತ್ರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಯಾನಂದ್. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಅಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಸರ್. ನಾನು ರವೀಂದ್ರ ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ. ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ರವೀಂದ್ರ ಅವರೇ. ಸರ್ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಂದು ಒಂದು ಫೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಲೇಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೊಂದ್ಸರಿ? ನೀವು ಖಂಡಿತ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳೇನಿದೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೇ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ 2 minutes ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಬೇಡ, ನನ್ಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಎಲ್ಲರ ಸಮಯನೂ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಓಕೆ ಸರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇನು ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕೋ ನಾನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ತರೋಣ, ಮುಂದೆ ಒಂದು ಬುಧವಾರದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಬರೋಣ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನೇ. ಹಾಂ ಸರ್. ಅದೇ ಸರ್, ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಸರ್. ಇದು ಫೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಒಂದ್ ಅಡಿಗೆ ಜಟ್ರೋಪ ಆಗ್ತಾ ಇದೀನಿ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿಂದ 2 ಫೀಟ್ಗೆ ಟೆಂಪರರಿ ವಿಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ದು ಹಾಲ್ವಾಣ, ಅಗಸೆ, ಗ್ಲಿಸಿಡಿಯಾ, ಸೋಬಲ್ಲು ಇವೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀನಿ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿಂದ 5 ಫೀಟ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟಿಂಬರ್ ರೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಸರ್. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟಿಂಬರ್ ರೋಸ್ ಬರಕ್ ಟೈಮ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಟೆಂಪರರಿ ವಿಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಹಾಕೊಂತ ಇದೀನಿ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಹಸಿರು ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಹಸಿರದು ಇದು ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ಟೆಂಪರರಿ ವಿಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ರಿಂದ ಕೋಕೋನಟ್ ರೋಗಿ ಎಷ್ಟು ಜಾಗ ಬಿಡಬೇಕು ಸರ್? ನಿಮ್ಮದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಫೆನ್ಸು, ಜೀವಂತ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಕಲ್ಕಂಬದ ಬೇಲಿ, ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಜೀವಂತ ಬೇಲಿ, ಜಟ್ರೋಪ ಮತ್ತು ಇತ್ಯಾದಿ. ಹೌದು ಸರ್. ಅದ ನಂತರ ಒಳರಸ್ತೆ 8 ಅಡಿ ಬಿಡಬೇಕು. ಒಳರಸ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಓಡಾಡೋಷ್ಟು ಇರಬೇಕು. 8 ಅಡಿ ಒಳರಸ್ತೆ, ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ. ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯ ನಂತರ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಂತ ಬೇಲಿಯಿಂದ 9 ಅಡಿ ಅಥವಾ 10 ಅಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಅರಣ್ಯ ವೃಕ್ಷಗಳು. ಅರಣ್ಯ ವೃಕ್ಷಗಳಿಂದ ಮಿನಿಮಮ್ 12 ಅಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೊದಲನೇ ತೆಂಗು ಅಥವಾ ಅಡಿಕೆ ಗಿಡ. ಇದು MS ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಪೆರಿಫೆರಲ್ ರೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸರ್. ಈ ನಿಮ್ಮ ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫೆನ್ಸು, ಅದ ನಂತರ ಜಟ್ರೂಪ ಫೆನ್ಸು, ಅಲ್ಲಿಂದ 2 ಅಡಿನಲ್ಲಿ ಈ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಅದೇ ಗ್ಲಿಸಿಡಿಯಾ ಇದು, ಅಲ್ಲಿಂದ 5 ಅಡಿನಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ವೃಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. 5 ಅಡಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಆಟೋಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ. 5 ಅಡಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿಂಗ್ ಓಡಾಡುತ್ತೆ 5 ಅಡಿನಲ್ಲಿ. ನಾಳೆ ಅರಣ್ಯ ವೃಕ್ಷನ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಟಿಂಬರ್ನವ್ರು ಬಂದು ಕೆಡುತ್ತಾರೆ, ಹೆಂಗ್ ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ 8 ಅಡಿ ಬಿಡಿ ಸರ್. ನಿಮ್ ಲೈವ್ ಫೆನ್ಸ್ಗೂ ಟಿಂಬರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೈನ್ಗೂ ಮಿನಿಮಮ್ 8 ರಿಂದ 9 ಅಡಿ ಇರಲಿ. ಆ ಆಕಾಶನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಟಿಂಬರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಿತವೆ. ನಾಳೆ ಅದನ್ನ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ 9 ಅಡಿ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಅಲ್ಲೇ ಅದು ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಅವರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡು ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿರೋ ನಿಮ್ಮ ಕೊಕೊನಟ್ ಗ್ರಿಡ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಲೋ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. MS ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪೆರಿಫೆರಲ್ ರೋಡ್ ಅಂತ 8 ರಿಂದ 9 ಅಡಿ ರೋಡ್ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರಣ್ಯ ವೃಕ್ಷನ ಆದಷ್ಟು ಒಳಗಾಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫೆನ್ಸ್ಗೂ ಟಿಂಬರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗೂ 9 + 3 12 ಅಡಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತರ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಟಿಂಬರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಂದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫೆನ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ 12 ಅಡಿ, ಟಿಂಬರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಂದ ಮೊದಲನೇ ಕೊಕೊನಟ್ ಲೈನ್ಗೂ 12 ಅಡಿ. ಅವಾಗ ಯಾವುದು ಕೆನೋಪಿ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ನೈಬರ್ಗೂ ನಿಮಗೂ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಫೆನ್ಸಿಂದ 3 ಅಡಿನಲ್ಲೋ 5 ಅಡಿನಲ್ಲೋ ಟಿಂಬರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವ್ನ ನೈಬರ್ ಬಂದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನೆರಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನನಗೆ ಬೆಳೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಮರ ಕಡ್ದಾಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫೆನ್ಸ್ ಟಿಂಬರ್ ವ್ಯಾಲಿಗೆ 8 ಅಡಿ ಇತ್ತು, 9 ಅಡಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ 9 ಅಡಿಯಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ತೆಂಗಿಂದು ಸಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಸರ್? ನಮ್ಮದ್ರಲ್ಲಿ 9 ಅಡಿನಲ್ಲೇ ಇದೆ, ತಪ್ಪು ಅದು. 12 ಅಡಿ ಒಳ್ಳೇದು. 12 ಅಡಿ ಒಳ್ಳೇದು ಸರ್. ನೀವು ಕೋಕೋನಟ್ ಗ್ರಿಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ, 12x12 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 9x9 ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸರ್ 36x36 ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಅದು ಸರಿ, ಅದೇ 12x12 12 ಹೌದು ಸರ್. ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್, ಇದು ಅರಳಿ ಮರ ಮತ್ತೆ ಈ ಆಳದ ಮರ ಇವೆಲ್ಲ ಹಾಕೋದಾ ಸರ್ ಟಿಂಬರ್ ವ್ಯಾಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್? ಕಾರ್ನರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ತೋಟದ ಕಾರ್ನರ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಅದೇ 12 ಅಡಿ ಒಳಗಡೆ ಕಾರ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನರ್ ರೋಡ್ ತಿರುಗುತ್ತಲ್ಲ 90 ಡಿಗ್ರಿ, ಆ ಕಾರ್ನರ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾರ್ನರ್ ಹಾಕ್ತಕ್ಕದಕ್ಕೆ
270 ಡಿಗ್ರಿ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕೆನೋಪಿಗೆ. ಹೌದು ಸರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇಡ, ಇನ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬೇಡ, ಎಡ್ಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕೋಬೋದಲ್ಲ ಸರ್? ಅರಳಿ ಮರ, ಆಲದ ಮರ, ನೇರಳೆ ಮರ, ಹುಣಸೆ ಮರ ಇವೆಲ್ಲ ಹಾಕೋಬೋದಲ್ಲ ಸರ್? ಹೌದು, ಎಲ್ಲ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಮರಗಳು. ಮಾಡಿ 12 ಅಡಿ ಅಂತರ ಕೊಡಿ, ಒಂದೊಂದು ಮರಕ್ಕೂ 12 ಅಡಿ ಸಾಕ ಸರ್? ನಾವು ಅವೆಲ್ಲ ಲಾರ್ಜ್ ಕೆನಪಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇವು. ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೇಯರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಈ ಟಿಂಬರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಹಣ್ಣಿಂದು ಚಿಕ್ಕದು ಹಾಕೋಬೋದಲ್ಲ ಸರ್? ಹಣ್ಣಿನ ಹಾಕಬಹುದು, ಅಲ್ಪಾವಧಿ 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ 4 ವರ್ಷ ಬರೋಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಹೆಬ್ಬೆ ಬಿಂದು ನೆರಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋ ತನಕ ನಿಮ್ಗೆ ಅವು ಹಣ್ಣು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ನೆರಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಇದ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತವಾಗುತ್ತೆ. ಅದು 2-3 ವರ್ಷ ತಗೋಬಹುದು ನೀವು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್. ನಾವು ಗ್ಲಿರಿಸಿಡಿಗಳನ್ನೇ ಬೆಳೆದು ಬಿಡ್ತೀವಿ. 2 ಟಿಂಬರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ 3 ಗ್ಲಿರಿಸಿಡಿ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಸರ್ ಅದೇ ಸರ್, ಒಂದ್ ಕ್ವಶನ್ ಸರ್. ಇವಾಗ ನಾವು ಟಿಂಬರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಬರಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಟೆಂಪರರಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸರ್, ಅದು ಇಟ್ಕೋಬೋದಲ್ಲ ಸರ್? ಅದು ಟೆಂಪರರಿ ವಿಂಡ್ ಬೇಕು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಖಂಡಿತ ಹಾಕಿ. ಅದು ಖಂಡಿತ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಬೇಗ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಹಾಲ್ವಾಣ, ಗ್ಲಿರಿಸಿಡಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗಾಳಿ ತಡೆನೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಯೋಮಾಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬಯೋಮಾಸ್ ಕೊಡುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್? ಸೊ ಅದು ಟೆಂಪರರಿ ವಿಂಡ್ ಬೇಕು. 3 ಫೀಟ್ ಸಾಕಲ್ವಾ ಸರ್ ಅದು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಾಪ್ ಮಾಡ 3 ಫೀಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಇಂಟರ್ ಲೀವಿಂಗ್ ಹಾಕಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ರ ಪಕ್ಕ ಅದೇ ಸಜಾತಿ ಬರಬಾರ್ದು, ವಿಜಾತಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ. ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಸರ್. ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ 5 ಅದೇ ಹಾಲ್ವಾಣ, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಕ್ಕಲೆ, ಅಗಸೆ, ಗ್ಲಿರಿಸಿಡಿಯಾ, ಸುಬಾಬುಲ್, ಲಕ್ಷ್ಮೀತರು, ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸರ್. ಹೌದು, ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಹರಳಾಕಣ ಖಂಡಿತ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ರವೀಂದ್ರ ಅವರೇ? ಇದು ಸರ್ ಮೈಸೂರು ಸರ್. ನಂದು ಹೊಸದಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೈಸೂರು ಹತ್ರ ಎಲ್ಲಿ? ಮೈಸೂರು ಹತ್ರ ಉಳ್ಳಳ್ಳಿ ಸರ್. ನಂಜನಗೂಡು ರೋಡ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಸರ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ. ಅದೇ ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಟಿಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಸುಮ್ನೆ ಬೀಟೆ ಇವೆಲ್ಲ ಹಾಕೋದ್ರ ಬದಲು ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಅರಣ್ಯ ವೃಕ್ಷಗಳು ಹಾಕೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಮಾಡಿ, ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಕೇಳಿಯಪ್ಪ, ಇನ್ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಗೌಡ್ರೇನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯದಿಂದ, ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತೋಯ್ತು. ಗೌಡ್ರೆ ಇದ್ದೀರಾ? ಮಲಗ್ಬಿಟ್ರೆ? ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ಗಿರೀಶ್ ಯಡಿಯೂರಿಂದ. ಹೇಳಿ ಗಿರೀಶ್. ಸರ್, ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ತೆಂಗಿನ ಸಸಿಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ದು ಚಿಕ್ಕ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ತಾವು ಬೇವಿಂದು ಹಿಂಡಿ ಕೊಡಕ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಹೇಳಿ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ ಒಂದೊಂದು ಬುಡಕ್ಕೂನು ಉದುರಿಸ್ಬಿಡ್ಲ ಸರ್? ಎಲ್ಲ ದ್ರಾವಣ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸರ್, ಘನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಲೇಬೇಡಿ ಹಿಂಡಿನ. ದ್ರಾವಣ ಕೊಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಅದು ರಾಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಕೊಳೆ ರೋಗ ಬಂದು ಸಾಯ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊಳೆ ರೋಗ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಯಿಲ್ ಬಾಂಡ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂತ, ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಳೆ ರೋಗಗಳು, ಮತ್ತು ಸುಳಿ ಯಾವುದೇ ರೈನೋಸರಸ್ ಬೀಟಲ್ಲೋ ಯಾರು ಬಂದು ಸುಳಿನ ಕತ್ತರಿಸಿದಾಗ ಅದು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಪನ್ ಆಗಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಇವು ಒಂದು ಕೊಳೆ ರೋಗ ಕಾರಕಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ. ಅದು ಗಾಳಿಯಿಂದ ಬಂದು ರೈನೋಸರಸ್ ಬೀಟಲ್ ಕೊರೆದೋಗಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೇಲಿಂದ ಗಿಡನೇ ಕೊಳಸ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು, ಸಣ್ಣ ಗಿಡಗಳಾದ್ರಿಂದ. ಇಲ್ಲ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅವು ರೂಟ್ ರಾಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿಯ ಒಂದು ಕಹಿ ಅಂಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ರೂಟ್ ರಾಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗಿನ ಕಾರಣ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದು ಸಾಯಿಲ್ ಬಾರ್ನ್ ಡಿಸೀಸಾ, ಏರ್ ಬಾರ್ನ್ ಡಿಸೀಸಾ ಅಂತ. ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಬಂದಂಥ ಕೊಳೆ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳ, ಅಥವಾ ಹಾನಿಯಾದಂಥ ಸುಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾದ ತೆಂಗಿನ ಸೊಸಿಗೆ, ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಬಂದಂಥ ಈ ಕೊಳೆಕಾರಕ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಜೀವಿಗಳಿಂದ ಬಂದಂಥ ರೋಗನ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಗಿಡನೂ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರಿ. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ರೈನೋಸರಸ್ ಬೀಟಲ್ಲೂ ರೆಡ್ ಪಾಮ್ ಇವಿಲ್ಲೂ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಗಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಜಾಗನ ಗಮನಿಸಿ. ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಮರಳು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ, ಅಥವಾ ಒಂದು ನ್ಯಾಫ್ತಾ ಮಾರ್ಬಲ್ಸ್, ಏನಂತಾರೆ ನ್ಯಾಫ್ತಾ ಮಾರ್ಬಲ್ಸ್,
ಇದು ಉಂಡೆ, ಇದ್ರ ಉಂಡೆ ಹಾಕ್ತಿವಿ, ನುಸಿಗಳಿಗೆ ನುಸಿ ಉಂಡೆ, ನ್ಯಾಪ್ಥಲಿನ್. ನ್ಯಾಫ್ತಲಿನ್ ಮಾರ್ಬಲ್ಸ್ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಆ ಗಿಡದ ಪಕ್ಕ. ಆ ನ್ಯಾಫ್ತಾ ಮಾರ್ಬಲ್ ಸ್ಮೆಲ್ಗೆ ರೈನೋಸರಸ್ ಬೀಟಲ್ಲು ರೆಡ್ ಪಾಮಿಯಲ್ಲೂ ಬರಲ್ಲ. ಈ ಫೈಟೋಫರಸ್ ಅಂತ ಈ ಕೊಳೆಕಾರಕ ಹಾನಿಕಾರಕ ಜೀವಿ ಫೈಟೋಫರಸ್ ಫಂಗಸ್ ಅಂತಾರೆ, ಅದನ್ನು ರಿಪೆಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಏರ್ ಬೋರ್ನ್ಗೆ, ಗಾಳಿಯಿಂದ ಬರೋದಕ್ಕೆ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲೇ ಬೇರು ಕೊಳೆ ರೋಗ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹಸಿರು ಬಳೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಸಿರು ಬಳೆಗೆ ಹಿಂಡಿ ದ್ರಾವಣ ಕೊಡಬೇಕು, ಬೇವು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇರೋ ಥರ. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಾಗ ಸರ್ ನಾನು ನೋಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಈ ರೇನೋಸರ್ ಬೀಟಲ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಹೇಳ್ದಾಗ ಭೂಮಿಯಿಂದನೇ ಇದು ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅನಿಸ್ತದೆ ಸರ್. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮಣ್ಣು ನೀವು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಟಾಪ್ ಸಾಯಿಲೆಲ್ಲ ಎತ್ತಾಕ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಯಾರ್ದು ಮಾತು ಕೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಪಕಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆನೂ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ತೇವಾಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಗಿರೀಶ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ ಸರ್. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಹಸಿರು ಬಳೆ ಮಾಡಿ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಹಸಿರು ಬಳೆ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ. ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಸಿರು ಬಳೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೆಣಬು ಡಯಂಚ ಹುರುಳಿಯ ಬೇರುಗಳು ತೆಂಗಿನ ಮರದ ಬೇರಿಗೆ ಬರಬಹುದಾದಂತಹ ಹಾನಿಕಾರಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನ ಹಸಿರು ಬಳೆ ಅಂತರದಲ್ಲೇ 1.5 ಅಡಿ ಅಂತರದಲ್ಲೇ ಅವನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತವೆ ಅಲ್ಲೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 4 ಸತಿನಾರು ಹಸಿರು ಬಳೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. 10 ಗ್ರಾಮ್ ಬೀಜ ಹಾಕಿ ಸಾಕು, ಸೆಣಬು ಡಯಂಚ ಹುರುಳಿ. ಅದನ್ನು ಹಸಿರು ಬಳೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಬನ್ನಿ. ಬಿಸಿಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೀಳ್ತಿದೆ, ಇನ್ನು ನೆರಳು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಹೊಸ ತೋಟ. ಸೊ ಹಸಿರು ಬಳೆನೇ ನಿಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಿಂಡಿ ದ್ರಾವಣ ನಿಗದಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಹಸಿರು ಬಳೆಯ ಸೆಣಬು ಡಯಂಚ ಗಿಡಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂಡಿ ದ್ರಾವಣ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ. ಆ ತೆಂಗಿನ ಗಿಡ ಒಂದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಸರ್. ಅದೇ ಪಾಪ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮೊಳಕೆ ಕಾಯಿನೇ ಇಟ್ಟಿದ್ವಲ್ಲ ಸರ್, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬೇಜಾರಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್. ನಾವು 20% 30% ಮೊಟಾಲಿಟಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನೇ ಗಿಡ ಹಾಕಿದ್ರು 20% ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಾವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿನಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, ನಾವೇನು ಕಣ್ಣೇ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹೌದು ಸರ್, ಈಗ ಅನುಭವ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಒಂದೊಂದೇ ತಮ್ಮ ಇದರಿಂದ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದಷ್ಟು ಪ್ರಕೃತಿನ ಮಣ್ಣನ್ನ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಬುಧವಾರದ ವೆಬಿನಾರ್ ಇರೋದು. ಸರ್ ಅದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್. ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಮೇಲ್ಪದ್ರ ಇವತ್ತು ಟಾಪಿಕ್ ತಗೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿದಿರಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ, ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಮೊದ್ಲು ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಈಗ ಹೊಸ್ತಾಗಿ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ನೀವು ಸಿಕ್ಕಿರೋದು. ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಂತಾರೆ. ಈಗ ಯಾರೋ ಮೈಸೂರವ್ರು ಹೇಳೋರು ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಾನು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಬರುತ್ತೆ ಕಣಪ್ಪ, ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಿರೀಶ್. ಹೇಳಿಯಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ವಿಷಯಗಳಿದೆಯಾ, ಮಾಹಿತಿ ಇದೆಯಾ? ಸರ್, ನಾನು ಹರ್ಷ ಅಂತ ನಾಗಮಂಗಲದಿಂದ. ನಮಸ್ಕಾರ ಹರ್ಷ ಅವರೇ, ನೀವು ಪಶು ವೈದ್ಯರಲ್ವಾ? ಹೌದು ಸರ್, ಹೌದು. ಹೇಳಿ ಹರ್ಷ ಅವರೇ. ಸರ್, ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ 1 year ಇಂದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಕಡೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಉಳುಮೆ ರೈತ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಳೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಈಗ ನೀವು ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಬ್ರಷ್ ಕಟ್ಟರ್ಗೆಲ್ಲ ತಗೊಂಬಂದೆ. ತಂದ್ರೆ ಈಗೇನಾಗಿದೆ, ನಾನು ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳಿಂದ ಒಂದು 2 ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಗರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ 1 year ಇಂದ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬ್ರಷ್ ಕಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈಗ ಕಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ತೆಂಗಿನ ಗರಿಗಳು ಅಡ್ಡ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಕಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಒಂದು? ಮತ್ತೆ ಏನು ಈಗ ಕೆಲವು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಬ್ಲೇಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ನೈಲಾನ್ ರೋಪ್, ಅಥವಾ ನೈಲಾನ್ ರೋಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು mm ಥಿಕ್ನೆಸ್, ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಇದಿದೆ. ಅದೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಿತ್ತು ಸರ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ತೆಂಗಿನ ಮರದಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಆ ಗರಿಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಮರಗಳು ಹರ್ಷ ಅವರೇ? ಸರ್, 10 ವರ್ಷದ್ದು. ಸರಿ, 10 ವರ್ಷದ ತೆಂಗಿನ ಮರ ಏನು ಗರಿನ ಬೀಳಿಸುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಹೆಡೆಮಟ್ಟೆ ಭಾಗನ 2 ಭಾಗ ಕತ್ತರಿಸ್ಬೇಕು. 1.5 ಅಡಿಗೆ. ಉಳಿದಿದ್ದ ಗರಿ ಭಾಗವನ್ನು 4 ರಿಂದ 5 ಭಾಗ ಕತ್ತರಿಸ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಮೊಳದುದ್ದಕ್ಕೆ 1.5 ಅಡಿ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ಅದನ್ನು ತೆಂಗಿನ ಮರದಿಂದ 10 ವರ್ಷದ ತೆಂಗಿನ ಮರ ಅಂದರೆ 1.5 ಮೀಟ್ರ್ 5.5 ಅಡಿ 6 ಅಡಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಬೋಗಿ ಜೋಡಿಸ್ದಂಗೆ ಒಂದರಿಂದ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾವತ್ತು ಇದನ್ನು ರಾಶಿ ಹಾಕಬಾರ್ದು. ತೆಂಗಿನ ಗರಿ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಎಳ್ಕೊಂಬಂದು ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಪೇರಿಸ್ದಂಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಎಡಮಟ್ಟೆ ಕಡಿಬೇಕು. ಎಡಮಟ್ಟೆ ಕಡಿದು ಬೇರೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಗರಿನ 4-5 ಭಾಗ ಸಣ್ಣ ತುಂಡು ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ಗರಿನೂ ರೈಲ್ವೆ ಬೋಗಿ ಥರ ಮಣ್ಣು ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ಬೇಕು ಸರ್. ತೆಂಗಿನ ಗರಿ, ಒಣಗಿದ ಗರಿ ಮಣ್ಣು ಭೂಸ್ಪರ್ಶ ಆಗಬೇಕು, ಮಣ್ಣಿಗೆ ಟಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಆವಾಗಲೇ ಟರ್ಮೈಟ್ಸು ಅದನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡೋರು ಬಟ್ಟೆ ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡಿ ಜೋಡಿಸಿಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ಗಳು, ಹಂಗೆ ಜೋಡಿಸಿಟ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು
ಇವಾಗ ಏನು ತೆಂಗಿನ ಗರಿಗಳನ್ನ ತೆಂಗಿನ ಮರ ಸುತ್ತ ಹಾಕಿದಿರಲ್ಲ, ಅವು ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಟಮ್ ಮೋಸ್ಟಲ್ಲಿರುವ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಕೂತಿರುತ್ತೆ ಗರಿ. ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಮಚ್ಚಿ ತಗೊಂಡು ಕಡಿದು ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ತೆಳ್ಳಗೆ ನೆಲ ಟಚ್ ಆಗೋ ಥರ ಹರಡ್ಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಸರ್, ಎಲ್ಲಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಸಪ್ರೇಟ್ ಇದೆ, ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಜಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಬ್ರಷ್ ಕಟ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲ್ಲ. ನೈಲಾನ್ ರೋಪರು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಬ್ಲೇಡರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೊಡಿರಿ. ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿರೋ ತೆಂಗಿನ ಗರಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ಮಾಡಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಗರಿ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಹಂಗೆ ಬೈಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ನೈಲಾನ್ ರೋಪ್ ಹಾಕಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಬ್ಲೇಡ್ ಹಾಕಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಕಳೆಯ ಗಿಡದ ಕಾಂಡಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ನಾವು ಹಸಿರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರ, ಸೆಣಬು ಡಯಂಚ್ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆದಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವಾಗ ಕಾಂಡ ದಪ್ಪವಾಗಿದ್ದು ನಾರಿನಂಶ ಕೂಡಿದ್ರೆ ನೈಲಾನ್ ರೋಪಲ್ಲಿ ಅದು ಕಟ್ಟಾಗಲ್ಲ. ಆವಾಗ ನಾವು ಟೀ ಬ್ಲೇಡು ಅಥವಾ ಚಕ್ರ ಏನಾರು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ 80 to 90% ಕಳೆಗಳಿಗೆ ನೈಲಾನ್ ರೋಪಲ್ಲೇ ಕಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ನೈಲಾನ್ ರೋಪಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಕತ್ತರಿಸಿದಂಥ ಕಳೆ ಅಥವಾ ಸಸ್ಯಗಳು ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಬೀಳ್ತವೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ನೈಲಾನ್ ರೋಪಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಳೆನ ಕತ್ತರಿಸ್ತೀವೋ ಅವು ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಬೀಳೋದ್ರಿಂದ ಅವುಗಳ ಜೀರ್ಣಿಸುವಿಕೆ, ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ನು ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಣ್ಣು ಜೀವಿಗಳು, ಟರ್ಮೈಟ್ಸು ಅವೆಲ್ಲವ ಸಣ್ಣ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತವೆ. ದೊಡ್ಡ ಗರಿ ನೀವು ಬ್ಲೇಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ 2.5 ಅಡಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಗಿಡ ಸೊಂಟ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ತೆಂಗಿನ ಗರಿ ಥರ. ಅದು ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ನೈಲಾನ್ ರೋಪಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿ. ಆ ಟ್ಯಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋನಲ್ಲಿ ನೈಲಾನ್ ರೋಪ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಬ್ಲೇಡ್ ಹಾಕೋದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಕೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸರಿ ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಸರಿ ಒಂದೇನಂದ್ರೆ ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಾರ ಏನೋ ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಇದೆ, ಸೂಪರ್ ಎಲ್ಲಿನೋ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಈ ಸರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಯಿಕಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಫಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ತಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ಜುಲೈಲಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಆದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಒಂದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈಗ ತಂದ್ರೂ ಆ ಸಸಿಗಳನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರೀಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು? ಯಾವ ಥರ ಸರ್ ಅದು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಲಾನಿ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ನೀನೋ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವ ಗ್ಯಾರಂಟಿ? ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್. ಇದು ನಾವು ಬದಲಾದ ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆಯಿತಾ? ಇಯರ್ ಆನ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವರ್ಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ. ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಫೇವರಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ ಅಥವಾ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ವೈಪರೀತ್ಯ ಏನಿದೆ, ಇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ. ಏನೂ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ನೀವು ಸೂಕ್ತ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ವರ್ಷವೇ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡಿ. ಗಿಡ ನಾಟಿ ಮಾಡುವಾಗ 7 ಸ್ಟೆಪ್ ಟು ಬಿ ಫಾಲೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅದು 7 ಸ್ಟೆಪ್ಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಗಿಡ ನೆಡಿ. ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಡಿ, ತೇವಾಂಶ ಕಾಪಾಡಿ, ಹಿಂಡಿ ದ್ರಾವಣ ಕೊಡಿ. ಖಂಡಿತ ಗಿಡಗಳು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗ್ತವೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಮುಂದೆ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. 2027 ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಭಗವಂತನೇ ಬಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲೇ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋಗಿ. ಮತ್ತೆ 1 ವರ್ಷ ಯಾಕೆ ಕಳ್ಕೊಂತೀರ? ಗಿಡಗಳು ತಂದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಡಿಸೈನ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. ಮಾಯಿಶ್ಚರು, ಮಲ್ಚಿಂಗು, ಆಮೇಲೆ ಹಿಂಡಿ ದ್ರಾವಣ ಇದನ್ನು ನೀವು ಆದಷ್ಟು ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗದಂಗೆ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಒಣ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ತರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ಗರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಕತ್ತರಿಸಿ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ರಾಶಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನೇ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಹೊಸ ಗಿಡಗಳ ಸುತ್ತ. ಸರಿ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಒಳ್ಳೆಯದು ವರ್ಷ ಅವರೇ. ಕೇಳಿಯಪ್ಪ, ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ವಿಷಯಗಳಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ಕೇಳಿ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ದಿಲೀಪ. ಹೇಳಿಪ್ಪ. ಸರ್, ನಮ್ಮ ಗಿರೀಶ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸಜೆಷನ್ ಇತ್ತು ಸರ್. ಹೇಳಿ. ಅವ್ರ ರೂಟ್ ಝೋನ್ ಹತ್ರ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಚೆಂಡು ಹೂವ ಸಸಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು ಸರ್. ಅಲ್ಲ, ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್. ಅದು ಸಾಯಿಲ್ ಬೋಂಡ, ಏರ್ ಬೋಂಡ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಗಾಳಿಯಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಫೈಟೋಫಾರಸ್ ಫಂಗಸ್ ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲೇ ಬಂದಿರೋ ರೂಟ್ ರಾಟಿಂಗ, ಅದಿನ್ನೂ ನಾವು ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವ್ರು ನಾನು ಫೋಟೋ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಗಿಡ ನೋಡಿದೆ ನಾನು. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊಳೆತು ಹೋಗಿದೆ, ಆ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲೇ ಕೊಳೆತಿದೆ. ಗಿರೀಶ್ ಅವರೇ ಅದೊಂಚೂರು ಗಿಡ ಬಗ್ದು ನೋಡಿ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಬುರ್ಡೆನೂ ಕೊಳ್ತೋಗಿದ್ಯಾ ಒಳಗಡೆ? ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಬುರ್ಡೆ ಕೊಳ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ಬರೀ ಸುಳಿ ಮಾತ್ರ. ಸುಳಿ ಮಾತ್ರ ಸರ್. ಅದೇ ಸರ್, ಅದು ಏರ್ಬೋರ್ನ್, ಅದು ಸಾಯಿಲ್ ಬಾಂಡ್ 50-50 ಸರ್. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದು ಹಾಕಿದ್ದೆ ಸರ್, ನಾನು ಚೆಂಡು ಹೂವ ಮತ್ತೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಗಿಡ ಹಾಕಿದೀನಿ ಸರ್. ನಾನು ಚೆಂಡು ಹೂವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗಿರೋದು. ಇನ್ನೂನು
ಇಲ್ಲ ಅದು ಚೆಂಡು ಹೂವಿನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ನೆಮಟೋಡ್ಸ್ ಅಂತ. ನೆಮಟೋಡ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಅದು ಚೆಂಡು ಮಾರಿಗೋಲ್ಡ್ ಗಿಡದ ಬೇರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದ್ರವ ಸ್ರವಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಲು. ಆ ದ್ರವದಲ್ಲಿ ನೆಮಟೋಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಸರ್, ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿ ಹಸಿರು ಬಳೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಡಿ. ಸೆಣಬು ಡೈಂಚದ ಬೇರುಗಳು ಯಾವಾಗ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸು ತುಂಬ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್. ಒಂದು ತೆಂಗಿನ ಸಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಭೇದದ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿರ್ತವೆ. ಅದೇ ತೆಂಗಿನ ಗಿಡದ ಸುತ್ತ ಒಂದೂವರೆ ಅಡಿನಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಬಳೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಹಸಿರು ಬಳೆಯ ಗಿಡದ ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಭೇದದ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಊಟ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ರಿಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಸಿರು ಬಳೆನೇ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಡಿಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು 10 ಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿ ಸರ್ ಸಾಕು. ಸೆಣಬು ಡೈಂಚನ 10 ಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹಸಿರು ಬಳೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲವೂ ತಂತಾನೆ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಯಾರು ಸುಮಿತ್ ಇದ್ದೀರಾ ಚಿಂತಾಮಣಿ? ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವರು ರಸ ಹೀರೋ ಕೀಟಗಳು ಸಕಿಂಗ್ ಪೆಸ್ಟ್ ಬಂದು ಅಡಿಕೆ ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ಗರಿಗಳೆಲ್ಲ ತೂತ ಆಗ್ತಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು. ಯಾವಾಗ ಹಸಿರು ಬಳೆ ಗಿಡಗಳು ಸೆಣಬು ಡೈಂಚ ಬೆಳೀತೋ ಇವಾಗ ಆ ರಸ ಹೀರೋ ಕೀಟಗಳು ಸೆಣಬು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಬೆಳೆ ಅಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಯಾವುದೋ ಗಿಡಗಳು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ನನಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸುಮಿತ್ ಅಂತ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅವ್ರ ತೋಟ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಹಸಿರು ಬಳೆ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಲ್ಲ ಕಣ್ರಪ್ಪ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಇಷ್ಟು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? 10 ಗ್ರಾಮ್ ಸೆಣಬು ಡೈಂಚ ತಂದು ಗಿಡ ಸುತ್ತ ಈ ಥರ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ರಪ್ಪ. ಈ ಥರನೂ ಬೇಡ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಬೇಡ. ನೋಡಿ ಬಾರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು 1.5 ಅಡಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರಿಂಗು ಸರ್. ಸರ್ ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರು ಫುಲ್ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಆತರ ಹಾಕ್ಬೋದ ಅಥವಾ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಸಾಕ ಸರ್? ಇಲ್ಲ, ಇದು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ತೆಂಗಿನ ಗಿಡ ಎತ್ತರ ಇದೆ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಡದ ಸುತ್ತ ಒಣ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಇರಬೇಕು. ಒಣ ಮುಚ್ಚಿಗೆಯ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಬಳೆ ಇರಬೇಕು ಸರ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒಣ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ನಾಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಸರ್, ಅವಾಗ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಸರ್? ಇಲ್ಲ, ಅವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಈ ತರ ಹಸಿರು ಬಳೆನೆ ಮಾಡಿ ದೂರದಲ್ಲೇ ಹಾಕಿ 40 ದಿವಸ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಸೆಣಬು ಡೈಂಚನ್ನ ಕುಯ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಡಿ. ಓಕೆ ಆಯ್ತು ಸರ್. 40 ದಿವಸ ತಿರ್ಗಾ ಚಿಗುರುತ್ತಲ್ವಾ ಸರ್ ಅದು? ಖಂಡಿತ. ಹೂ ಆಡಕ್ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಹಸಿರು ಬಳೆ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಕುಯ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಬೇರು ಮತ್ತೆ ಚಿಗುರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಳೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಬೆಳೆ. ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಚಿತ್ರ? ಸರ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಸರಿ. ಇದು ನನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಬೆಳೆ. ಯಾವುದೇ ಗಿಡ ಆಗ್ಬೋದು ಇದು. ಈ ಕಾಂಡದಿಂದ ಒಂದೂವರೆ ಅಡಿ ಅಗಲಕ್ಕೆ ಒಣಮುಚ್ಚಿಗೆಯ ನಂತರ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಬಳೆ ಎಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಸಿರು ಬಳೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಮತ್ತೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಗಾತಿ ಗಿಡ. ಇದಿಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಪ್ಪ, ಇನ್ನೇನೇ ಬೇಡ. ಹಿಂಡಿ ದ್ರಾವಣ ಕೊಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಗೆದ್ದಲು ಕಾಟ ಇರ್ತದೆ ಸರ್. ಗೆದ್ದಲು ಒಳ್ಳೇದು ಸರ್. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಗೆದ್ದಲು ಡೆಡ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಸತ್ತ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ಜೀವಂತ ಗಿಡ ತಿನ್ನಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಗೆದ್ದಲು ಇವತ್ತು ತೆಂಗಿನ ಮರ ಹತ್ತುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಗಿಡ ಮೇಲೆ ಹತ್ತುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಊಟ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಊಟ ಸಿಗಲ್ವೋ ಅವಾಗ ಅದು ಮರದ ತೊಗಟೆಗಳನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರ ಮರದ ತೊಗಟೆ ಡೆಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವ್ರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಈ ಫೋಟೋ ಗಮನಿಸಿ. ಇವರು ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬ್ರಷ್ ಕಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕಳೆ ಹೊಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಈ ತರ ಹುಲ್ಲು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಹುಲ್ಲು ಕಳೆ ತರ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಪ್ರತಿ 45 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಬ್ರಷ್ ಕಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕಳೆ ಹೊಡಿತೀವೋ ಈ ತರ ಒಣ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಶುರುವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ. ಯಾವಾಗ ಈ ರೀತಿಯ ಕಳೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಈ ರೀತಿ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತೋ ಬ್ರಷ್ ಕಟರಿಂದ ಹೊಡೆದು, ಅದು ಗೆದ್ದಲಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಹಾರ ಇಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಭೂಮಿ ಮೇಲೇನೆ ಮೇಲ್ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲೇ ಟಾಪ್ ಸಾಯಿಲಲ್ಲೇ ಗೆದ್ದಲಿಗೆ ಆಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೇ ತಿಂದು ತನ್ನ ಸಂತಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವುದೇ ಮರದ ಕಾಂಡನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ. ನಾವು ರೋಟೋವೇಟ್ರ್ ಹೊಡೆದು ಕೆಂಪು ಮಾಡಿ ಆಕಾಶ ತೋರಿಸಿ ಭೂಮಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಊಟನೇ ಇಲ್ದಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಮರದ ತೊಗಟೆಗಳನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮರದ ಮೇಲೆ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಡೆಡ್ ಸೆಲ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಏನು ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಸರ್, ಬುಡದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಲ್ಲ. ನೈದರ್ ಗ್ರೀನ್ ನಾರ್ ಬ್ರೌನ್, ಓನ್ಲಿ ರೆಡ್. ಹಸಿರು ಇಲ್ಲ, ಒಣನೂ ಇಲ್ಲ, ಕೆಂಪು. ರೋಟೋವೇಟ್ರ್ ಅಂತ ನೋಡದ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಜೈ ಅಂತ. ಸರ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಸರಿ ಸರ್, ಒಂದು ಕ್ವಶನ್. ಒಣಮುಚ್ಚಿಗೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಸರ್? ಅಡಕೆ ಸಿಪ್ಪೆನೂ ಹಾಕ್ಬೋದಾ ಅಥವಾ ಯಾವ ತರ ಹುಲ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಸರ್? ಎನಿ ಡ್ರೈ ಬಯೋಮಾಸ್. ನೋಡಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ತೆಂಗಿನ ನಾರಿನ ಪುಡಿ, ಕಾಯಿರ್ ವೇಸ್ಟ್.
ಹಾ ಆಮೇಲೆ ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಒಣಗಿಸಿದ್ದು, ಹಾ ಆಮೇಲೆ ವುಡ್ ಚಿಪ್ಸು, ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಮಿಷನ್, ಮರದ ಹೊಟ್ಟು, ಹಾ ಆಮೇಲೆ ಭತ್ತದ ಹೊಟ್ಟು, ಅದೇ ಈ ಕೋಳಿ ಫಾರಮಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು, ಭತ್ತದ ಹೊಟ್ಟು, ಅದು ಆ ಥರದ್ದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಆಮೇಲೆ ತೆಂಗಿನ ಗರಿ, ತೆಂಗಿನ ಅಡಿಕೆ ಗರಿ, ಅಡಿಕೆ ಪಟ್ಟೆ, ಅದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಕತ್ತರಿಸ್ಬೇಕು. ಸರ್ ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪು ಹಾಕ್ಬೋದಾ ಸರ್ ಇವಾಗ? ಇಲ್ಲ ಏರಿಯೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ರೇಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಓಕೆ ಸರ್, ಅಂದ್ರೆ ಭತ್ತದ ಹುಲ್ಲು ಈಸಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಅದು ಹಾಕ್ಬೋದಲ್ಲ? ಹಾ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಅದು ಭತ್ತದ ಹುಲ್ಲು ಬೇಗ ಡಿಜನರೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಕರ್ಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಸಿರು ಬೆಳೆನ ಕಟಾವ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಹಸಿರು ಬೆಳೆ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಬರೋಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಾಕಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿ ಸರ್. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಸಿರು ಬೆಳೆ ಬರೋಕೆ ಒಂದು 40 days ಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್? 40 ದಿವಸ ಬೇಕಲ್ಲ? ಹೌದು. ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಭತ್ತದ ಹುಲ್ಲು ಕೊಡಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೋ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತಂದು ಹಾಕಿ. ಹೊಸದಾಗಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡೋರು. ಸರ್ ಇವಾಗ 40 days ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಮ್ದು ಇವಾಗ ನಾವು ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ, ನಾನ್ ಚೆನ್ನಾಗಡ ಸರ್. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಅವರು ರವೀಂದ್ರ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೂ ಸರ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಸರ್. ಇವಾಗ ನಮ್ದು ಗ್ಲಿಸಿಡಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಅಗಸೆ ಇವೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಅದು ಮುಚ್ಚಿಗೆಗೋಸ್ಕರನೇ ಅದನ್ನ ಹಾಕೋದು ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಅದನ್ನು ಕಟ್